اسے طلاق دے دے. تو یہ اس کو اس طرح کے جو نکاح ہوتے ہیں جو ایک معین مدت تک کے لیے نکاح ہے پھر اس کے بعد اس کو طلاق دے دینا, اس قسم کی اس کو کہتے ہیں طلاق کو متع. تو اس کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کیا ہے. اس کا مطلب اللہ نے یہاں پر عورتوں کو عزت دی کہ اس طرح سے یہ عورتوں کی عزت دی ہے نا کہ جس کو اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ طلاق نکاح پہ نکاح کرنے کا حکم دیتا اور عدت کے ختم ہونے سے پہلے نکاح کا حکم دیتا اور متاع کا بھی اللہ تعالیٰ اگر حکم دے دیتا تو اس طرح سے عورت کی کوئی عزت ہی نہیں رہتی نا, عورت کی اہمیت عورت کی عزت ہی نہیں رہتی. تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جو ہم کو قانون بتائے ہیں اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم عورتوں کو عزت دے رہا ہے. اس سے پہلے کے جو بھی مذاہب تھے اس میں عورتوں کی کوئی عزت نہیں تھی. تو اسلام نے عورتوں کو عزت بخشی اور مردوں کو بھی تلقین کی گئی ہے اس میں کہ آپ چھپ کر کسی عورت کے ساتھ آشنائی نہ کریں. یہاں صرف عورتوں کو ہی نہیں حکم دیا جا رہا بلکہ مردوں سے بھی کہا جا رہا ہے کہ تم بھی ایسا چھپا چھپی جیسے کسی سے عشق ہو گیا یا کسی سے مطلب دل میں ہے کہ میں اس سے نکاح کروں گا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چھپ چھپ کر بھی کسی عورت کے ساتھ تم آشنائی نہیں کر سکتے. بلکہ ہم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے مردوں کو کہ آپ کو معروف طریقے سے سماج میں انہیں عزت کا مقام دلانے کے لیے انہیں نکاح کرنا ہے, ان سے ان کو نکاح کرنا ہے, ان کو اپنے نکاح میں رکھنا ہے. تو نکاح جو ہے وہ عورت کو عزت بخشتا ہے الحمدللہ. اور پھر اس بعد اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ مہر کی قرارداد کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے. تو مہر کی قرارداد میں یہ بھی حکم ہے کہ مہر کو مردوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ مرد مہر کو بطور قرض اپنے اوپر نہ رکھے. اگر وہ اس طرح سے مہر کی رقم کو قرض اس کی رقم کو ادا نہیں کیا اور وہ مر گیا, فوت ہو گیا وہ شخص جس نے مہر ادا نہیں کیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے اس کی جواب دہ ہوگی. اللہ تعالیٰ کو اس کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہونا پڑے گا کہ تم نے یہ قرض کیوں نہیں ادا کیا, مہر کیوں نہیں ادا. تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دو باتوں کا تذکرہ کیا. اور جو شخص تم میں سے اتنے مقررت نہ رکھتا ہو کہ خاندانی مسلمان اور عورتوں سے نکاح کر سکے تو اسے چاہیے کہ تمہاری ان لونڈیوں میں سے کسی کے ساتھ نکاح کر لے جو تمہارے قبضے میں ہو اور مومنہ ہو. البتہ اللہ تمہارے ایمانوں کا حال خوب جانتا ہے. تم سب ایک ہی گروہ کے لوگ ہو, حالانکہ لہذا ان کے سرپرستوں کی اجازت سے ان کے ساتھ نکاح کر لو اور معروف طریقے سے ان کے مہر ادا کرو تاکہ وہ حصار نکاح میں محفوظ محسنات ہو کر رہے, آزاد شہوت رانی نہ کرتی پھرے اور نہ چوری چھپے آشنائیاں کرے. پھر جب وہ حصار نکاح میں محفوظ ہو جائے اور اس کے بعد کسی بدچلنی کی مرتکب ہو تو ان پر اس سزا کی بنسبت آدھی سزا ہے جو خاندانی عورتوں محسنات کے لیے مقرر ہے. یہ سہولت تم میں سے ان لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے جن کو شادی نہ کرنے سے بندے تقویٰ کے ٹوٹ جانے کا اندیشہ ہو, لیکن اگر تم صبر کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اس آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو ایمان کے معاملے میں جو وہ کچھ نصیحت فرما رہے ہیں کہ ایمان کے معاملے میں ہم کو بھروسہ کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرمائے اللہ تعالیٰ تمہارے ایمانوں کا حال خوب جانتا ہے. تو ایمان کے تعلق سے بھروسے سے مطلب یہ ہے کہ ہم کو کسی کے بھی ظاہر رکھ رکھاؤ سے ہی ہم کو اس کا ایمان کی پتہ چلے گا کہ بھائی یہ عورت کس طرح سے ایمان والی ہے, لیکن ہم کو اس کے اندرونی ذات کا پتہ نہیں ہے. تو ہم لوگ اپنے دماغ سے یہ بات دل میں نہ گمان کرنے کے لیے تو صرف یہ فالٹ چڑھا ہوا ہے اس کے اوپر ایمان کا اور یہ باطن میں اس کے ایمان نہیں, ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. یہ بات ہمیں اللہ کے سپرد کر دینا ہے کہ اس عورت کے یا اس انسان کے اندر ایمان ہے یا نہیں, کیونکہ ہم تو اپنے بھی ایمان کا حال ہم کو اچھی طرح سے نہیں پتا ہے. ہم میں سے کوئی بھی ایسا کہہ سکتا کہ نہیں میں تو میرا ایمان تو بہت ہائی لیول کا ہے, ہم میں سے کوئی نہیں کہہ سکتا. تو جب ہم کو اپنے ایمان کے تعلق سے پوری طرح سے حال ہمارے ایمان کا نہیں پتا تو پھر ہم دوسروں کے لیے کیسے فیصلہ کر دیتے ہیں. ہم لوگوں کو اس کے اسٹیٹس پر نہیں پرکھنا ہے, اس کے جو رکھ رکھاؤ ہے کہ یہاں یہ بہت ایمان والی, اور جس کا رکھ رکھاؤ ہم کو اچھا نہیں لگا ہم یہ سمجھیں کہ اس کے دل میں ایمان نہیں, ہم کو اس طرح سے نہیں پرکھنا چاہیے.
बल्कि हमको ये देखना है कि इसका ज़ाहिरी ईमान कैसा है। यहाँ पर अल्लाह ताला ने ये बताया। और उसके बाद यहाँ इस आयत में अल्लाह सुब्हानहू ताला ये भी बता रहा है कि अल्लाह सुब्हानहू ताला कहता है कि तुम मुझसे डर, यहाँ अल्लाह ताला फरमा रहे कि जिनको शादी ना करने से बंदे तकवे की टूट जाने का अंदेशा हो। तो यहाँ अल्लाह सुब्हानहू ताला फरमाता है कि हमें ये बताया जा रहा है कि शादी करने के लिए किसी खानदान का, नसब का और उसमें वो जात पात का, जैसे सैयद है, अंसारी है, तो आजकल हम ये सोचते हैं कि नहीं सैयद है तो मैं सैयद में ही दूंगी, अंसारी है तो अंसारी में ही दूंगी। तो यहाँ पर हमको इसकी बंदिश अल्लाह सुब्हानहू ताला ने नहीं लगाई है, बल्कि हमको तो अल्लाह सुब्हानहू ताला ने जैसा हुक्म दिया है कि किस तरीके से सादगी से निकाह इस्लाम में बताया गया उस तरीके से हमको निकाह करना है। लेकिन हमारा हाल ये है कि हम दुनिया से डर कर जो है वो अपने अमल को जो है वो दुनिया में जिस तरीके से उस चीज को रख रखाव किया गया है, दुनिया ने जिस तरह से उस अमल को फॉलो किया है, हम भी दुनिया के पीछे उसको फॉलो करने लग जाते हैं। तो उस मामले में अल्लाह ताला फरमा रहा है कि तुम दुनिया से न डरो, मुझसे डरो। और फिर अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह बख्शने वाला और रहम फरमाने वाला है। हमको अल्लाह से डरना है, हर काम अल्लाह की रजा की खातिर करना है, दुनिया वालों को की रजा के लिए, दुनिया वालों की वाहवाही के लिए हमको कुछ काम नहीं करना। अल्लाह चाहता है कि तुम पर उन तरीकों को वाज़े करे और इन्हीं तरीकों पर तुम्हें चलाए जिनकी पैरवी तुमसे पहले गुजरे हुए सुलह करते थे। वो अपनी रहमत के साथ तुम्हारी तरफ मुतवज्जो होने का इरादा रखता है। वो अलीम भी है और दाना भी। हाँ, अल्लाह तुम पर रहमत के साथ तवज्जो करना चाहता है, मगर जो लोग खुद अपनी ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी कर रहे हैं वो चाहते हैं कि तुम राह रास्त से हटकर दूर निकल जाओ। अल्लाह तुम पर से पाबंदियों को हल्का करना चाहता है, क्योंकि इंसान कमजोर पैदा किया गया है। ए लोगों जो ईमान लाए हो, आपस में एक दूसरे के माल बातिल तरीकों से ना खाओ। लेन देन होना चाहिए आपस की रजामंदी से, और अपने आप को कत्ल ना करो। यकीन मानो कि अल्लाह तुम्हारे ऊपर मेहरबान है, और जो शख्स जुल्म व ज्यादती के साथ ऐसा करेगा इसको हम जरूर आग में झोंकेंगे, और ये अल्लाह के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर तुम उन बड़े बड़े गुनाहों से परहेज करते रहो जिनसे तुम्हें मना किया जा रहा है, तो तुम्हारी छोटी मोटी बुराइयों को हम तुम्हारे हिसाब से साबित कर देंगे और तुमको इज्जत की जगह दाखिल करेंगे। और जो कुछ अल्लाह ने तुम में से किसी को दूसरे के मुकाबले में ज्यादा दिया है उसकी तमन्ना ना करो। जो कुछ मर्दों ने कमाया है उसके मुताबिक उनका हिस्सा है, और जो कुछ औरतों ने कमाया है उसके मुताबिक उनका हिस्सा। हाँ, अल्लाह से उसके फजल की दुआ मांगते रहो। यकीनन अल्लाह हर चीज का इल्म रखता है। इस आयत में अल्लाह सुब्हानहू ताला ये जो फिक्रा कह रहा है कि किसी को दूसरों के मुकाबले में ज्यादा दिया गया है तो हमको उसकी तमन्ना नहीं करना चाहिए। तो इंसान खुद को मिलने वाली नेमतों पर गौर करे, दूसरों की नेमतों पर हम गौर ना करें, बल्कि हमारे पास अल्लाह सुब्हानहू ताला ने जो नेमतें अता की है हमें उस पर गौर करना है। हमें अपनी सलाहियतों को पहचानना है, हमें अपनी चादर को देखना है कि मेरी चादर कितनी बड़ी, मेरी इस्तेताअत मुझे कितने हद तक का ये अमल करने को इजाजत देती है, और उसको देखकर हमको अपनी जिंदगी की प्लानिंग करना चाहिए। और इससे हमको बचना भी चाहिए। और दूसरों की तरफ देखने के अलावा हम क्या करते हैं कि हम ये देखते हैं कि उसके पास कितना है, उसके पास क्या क्या है। इस तरह से हम दूसरों को देखते हैं और कंपेयर करने लग जाते हैं, और कंपेयर करने के बाद कहीं ना कहीं उसको जब हम कंपेयर करते हैं तो हमको अपने आप में हम एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं। और फिर जब इंसान वो चीज नहीं हासिल कर पाता जो दूसरों को देखकर उसके दिल में ख्वाहिश आई कि मेरे पास भी ये चीज हो, और वह जब वो चीज हासिल नहीं कर पाता तो उसकी जिंदगी एक हसरत का नमूना बनकर रह जाती है। तो उसमें इस हालत में हमको सिवाय पशेमानी के, परेशानी के और हमको कुछ भी हासिल नहीं होता। और हमने हर उस तरके के हकदार मुकर्रर कर दिए हैं जो वालिदैन और करीबी रिश्तेदार छोड़ दे। अब रहे वो लोग जिनसे तुम्हारे अहद व पैमान हो, उनका हिस्सा इन्हें दो। यकीनन अल्लाह हर चीज पर निगरां है। मर्द औरतों पर कव्वाम है, इस बिना पर कि अल्लाह ने उनमें से
एक को दूसरे पर फजीलत दी है और इस बिना पर के मर्द अपने माल खर्च करते हैं। बस जो सौले औरतें हैं वो इताअतचारी होती हैं और मर्दों के पीछे अल्लाह की हिफाजत और निगरानी में उनके हुकूक की हिफाजत करती हैं। और जिन औरतों से तुम्हें सरकशी का अंदेशा हो उन्हें समझाओ, ख्वाबगाहों में उनसे अलहदा रहो और मारो। फिर अगर वो तुम्हारी मुती हो जाएं तो खामखा इन पर दस्त दराजी के लिए बहाने ना तलाश करो। यकीन रखो कि ऊपर अल्लाह मौजूद है जो बड़ा और बालातर है। अब यहाँ पर अल्लाह ताला फरमा रहा है कि मर्द औरतों पर कव्वाम है, लेकिन ये मर्द औरतों पर कव्वाम है, लेकिन हम ये औरतों का ये मामला है कि हम किसी के कोई भी हम पर कव्वाम ना रहे। आजकल के देखिए हमारे पर कोई हुकूमत ना चलाए, तो यहाँ पर ये बताया जाए कि मर्दों के बराबर ख्वाहिश करने की यहाँ मुमानियत की गई है। शान नुज़ूली ये है इसके ताल्लुक से कि औरतों ने कहा कि काश हमें भी मर्दों के बराबर जायदाद में हिस्सा दिया जाता, कि हम भी उनके साथ जिहाद में शरीक होती, यानी हम भी वो काम करती जो मर्द करते हैं। तो उसे रोक दिया गया, अल्लाह ताला ने इस काम से औरतों को रोक दिया गया। क्यों रोक दिया गया? क्योंकि मर्द और औरतों की जो साख अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बनाई है, जो जिस्मानी साख बनाई है, दोनों की बहुत अलग अलग है। जिस्मानी एतबार से, कुव्वत के एतबार से इन दोनों में बहुत फर्क है। और इसके अलावा जज्बात के एतबार से भी हम देखते हैं कि मर्द और औरत में जज्बात भी एक दूसरे के एक जैसे नहीं होते। और जहनी सलाहियतों में भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फर्क रखा है। दिलचस्पियां भी दोनों की अलग अलग है और ये दोनों अपने एक अलग अलग इंफरादियत हैसियत लिए हुए हैं, मर्द और औरत। और उन चीजों की ख्वाहिश ना करे जो मर्द को मिली, इसलिए कहा गया अल्लाह ताला ने कि उनकी ख्वाहिश ना करो जो मर्द को मिली, बल्कि ये देखिए कि औरत की हैसियत से मैं उसको अल्लाह ताला ने मुझे क्या मकाम अता फरमाया। अगर अल्लाह ने मुझे औरत बनाया है तो अल्लाह ताला ने मेरा क्या मुकाम रखा है। तो इंसान जब तक अल्लाह ताला की हिदायत पर अमल नहीं करता और उससे हटकर अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करता है, तो लोगों की ख्वाहिशात की पैरवी करता है, वो अपने लोगों की ख्वाहिशात की पैरवी कर रहा है, तो फिर जिंदगी उसकी मुश्किल हो जाती है। मर्दों के मामले में भी अल्लाह ताला ने वैसा ही हुक्म दिया है। उनका भी मामला वैसा ही है कि उन्होंने कौन कौन से फर्ज किए, उन्होंने कौन कौन से फराइज अदा किए, कौन कौन सी नेकियां की, कौन कौन सी चीजों से जब उनको रोका गया तो वो रुक गए और उनसे कितना रुके। तो इसका मतलब ये है कि मर्द हो या औरत, हर एक से उसकी कोशिश देखी जाएगी, है ना। तो यहाँ हमें सिर्फ ये देखना है कि हमारी कोशिश कितनी है। अल्लाह ताला ने अगर मुझे औरत बनाकर इस दुनिया में भेजा है तो बहैसियत औरत के मैं कितनी कोशिश कर रही हूँ। अगर कभी हमारे दिल में दूसरों की नेमत देखकर उसे पाने की तमन्ना उठे तो हम अल्लाह से मांगे, किसी और बंदों से ना मांगे। कि क्या मांगे कि ए अल्लाह तूने उसको दिया है तो मुझे उससे बेहतर अता कर। ये बनिस्बत इससे कि हसरतों में अपनी जिंदगी बसर जाए, ये बात ये दिल में हसरत रह जाए, तमन्ना रह जाए और दिल में घुटन रह जाए, उससे बेहतर ये है कि हम अल्लाह से अपनी ख्वाहिशात की जरूर दुआ करें। दुआ से तो कुछ नतीजा निकल सकता है ना। अगर हम दुआ मांगेंगे तो अल्लाह ताला हमारी दुआओं को कबूल करता है, लेकिन हम लोग सिर्फ हसरत लेकर बैठ जाएंगे तो हम कुछ नतीजा नहीं निकल पाएगा और हमारे हाथ सिर्फ और सिर्फ परेशानी ही हाथ आएगी। तो औरत क्या है, एक सिनफे नाजुक है। एक औरत कहा जाता है कि उसको अल्लाह ताला ने सिनफे नाजुक पैदा किया है और यही औरत सिनफे नाजुक रहकर उन कामों को करे जिनके लिए अल्लाह ताला ने उसको पैदा किया। एक औरत का जो कमाल है, एक औरत जो कमाल के दर्जे को पहुंचती है तो वो उसको एक माँ बनने की वक्त, जब वो एक माँ बनती है तो वो अपने कमाल के दर्जे को पहुंचती है। वो एक बच्चे को अपने पेट में रखती है, फिर उसको पैदा करती है, फिर उसको दूध पिलाती है और उसकी तरबियत करती है, फिर एक नस्ल उठाती है वो औरत। तो अगर एक औरत इस काम को फजूल काम समझती है और तो वो दरअसल वो अपनी फितरत से हट रही है ना। हमारा काम यही है, बल्कि औरत इन सब कामों को अपना अजर और सवाब समझे। हालांकि औरत को मर्द पर 3 दर्जा फजीलत अल्लाह ताला ने दिए है ना, कि जैसा कि वो हदीस हमको पता है कि अल्लाह के रसूल के पास एक सहाबी आए कि माँ और बाप में किसको मतलब ज्यादा दर्जा। अल्लाह के रसूल ने 3 बार जाके माँ कहा। तो ये 3 दर्जे फजीलत कब हासिल होती है? जब वो माँ बनती है। तो जिस चीज को अल्लाह ने इतना बड़ा दर्जा दिया है
اور ہمارے معاشرے نے اس کام کو بہت ہی حقیر سمجھا ہے کہ کوئی بھی اس ذمہ داری کو اٹھانے کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں ہوتے. بچوں کو پالنا بھی ان کے لیے تکلیف کا معاملہ لگتا ہے اور اس کے علاوہ اور ان کا اجر کا میدان بھی تو یہی ہے نا کہ وہ بچوں کی تربیت کرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ماؤں سے پوچھے گا بچوں کی تربیت کے تعلق سے, باپ سے نہیں پوچھے گا. تو اتنی بڑی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم کو ذمہ داری دی ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ نیک عورتیں کون سی ہیں. اگر عورت کا یہ اس میں جو ہے سورہ نساء ہم کو ملتی ہے اور اس میں عورتوں کے بہت سے احکام بتائے گئے ہیں, تو ہم سب سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کریں کہ نیک عورت کون سی ہے, نیک عورت میں کون کون سی خوبیاں ہونی چاہیے. تو سب سے پہلے نیک عورت میں فرما برداری ہونی چاہیے کہ اللہ کی بھی فرما برداری کرے اور وہ اپنے شوہروں کو بھی اس کی بھی فرما برداری کرے. پھر دوسری ہے اس کی خوبی حافظات, یعنی مردوں کے پیچھے اللہ کی حفاظت اور نگرانی میں ان کے حقوق کی حفاظت کرے, یعنی ہر اس چیز کی حفاظت کرتی ہے جو اس کے شوہر کی آنکھوں سے اوجھل ہو جائے. اس میں ان کی اپنی عزت کی حفاظت بھی شامل ہے, مال کی حفاظت بھی شامل ہے, گھر کی حفاظت بھی شامل ہے اور شوہروں کے رازوں کی حفاظت بھی شامل ہے. یہ بہت اہم پوائنٹ ہے کہ شوہروں کے رازوں کی حفاظت. کبھی بھی میاں بیوی کے درمیان جو بھی رازدارانہ بات ہوتی ہے, اکیلے میں جو بھی بات ہوتی ہے, عورتوں کی کچھ عورتوں کا یہ وہ رہتا ہے, عادت رہتی ہے کہ وہ جو ہے وہ دوسروں کو بتاتی ہے اپنے شوہروں کی. تو یہ بھی ہم کو نہیں بتانا, یہ بھی ایک حفاظت راز ہے ہمارے شوہر کا. اور حفاظت کرنے والوں کے لیے اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نیک عورت میں اتنی کوالٹی بتا رہا ہے, نیک عورت اتنی ساری چیزوں کی حفاظت کرتی ہے, تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو عورت اتنی ساری چیزوں کی حفاظت کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی حفاظت کرتا ہے. یعنی جو عورت اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابندی کرے گی تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی حفاظت کرے گا. حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لڑکے, میں تجھے چند کلمات سکھا رہا ہوں, تم اللہ کے احکام کی حفاظت کرو, اللہ تمہارے احکام کی حفاظت کرو. تم اللہ کی حفاظت کرو اور تم اسے اپنے سامنے پاؤ گے. تو نیک عورت کی جو خوبی یہاں بتائی گئی ہے وہ حافظات, حفاظت کرنے والی. پھر ہم یہ دیکھیں کہ بہترین بیوی کی صفات کیا ہے. نیک عورت اور ایک الگ کیریکٹر ہوا اور ایک بہترین بیوی, یہ ہمارا دوسرا کیریکٹر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین بیوی وہ ہے جس کی طرف اگر شوہر دیکھے تو اس کو خوش کر دے, اپنے شوہر کو خوش کر دے. مطلب شوہر اپنی بیوی پر جب نگاہ ڈالے تو بیوی کو دیکھ کر اس کا دل خوش ہو جائے. جب تم کسی بات کا حکم, جب شوہر اپنی بیوی کو کسی بات کا حکم دے تو وہ اس کو پورا کرے اور اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں اس کے مال کی, اس کی عزت کی حفاظت کرے اور خود اپنی ذات کی بھی حفاظت کرے اور غیر مرد کو اپنی طرف نہ بڑھنے دے. اور اگر تم لوگوں کو کہیں میاں بیوی کے تعلقات بگڑ جانے کا اندیشہ ہو تو ایک حکم مرد کے رشتہ داروں میں سے اور ایک عورت کے رشتہ داروں میں سے مقرر کرو, اور وہ دونوں اصلاح کرنا چاہیں گے تو اللہ ان کے درمیان موافقت کی صورت نکال دے گا. اللہ سب کچھ جانتا ہے اور باخبر ہے. اور تم سب اللہ کی بندگی کرو, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ, ماں باپ کے ساتھ نیک برتاؤ کرو, قرابت داروں اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ, اور پڑوسی رشتہ دار سے, اجنبی ہمسایہ سے, پہلو کے ساتھی اور مسافر سے اور ان لونڈی غلاموں سے جو تمہارے قبضے میں ہو احسان کا معاملہ رکھو. یقین جانو اللہ کسی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو اپنے پندار میں مغرور ہو اور اپنی بڑائی پر فخر کرے, اور ایسے لوگ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو, ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی عبادت کے بعد سب سے بڑی جو نیکی بتاتا ہے وہ ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک, اچھا سلوک. چاہے ان کے طرف سے کوئی تکلیف ہم کو پہنچ رہی ہے یا پھر ہمارا ان کے ساتھ رہنا دوبھر ہو گیا ہے, اس صورت میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے ساتھ بہترین سلوک کرو, پھر بھی ان کے ساتھ اچھے اخلاق اور اچھے طریقے سے معاملہ کرنا چاہیے.
اور ایسے لوگ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے جو کنجوسی کم کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی کنجوسی کی ہدایت کرتے ہیں اور جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے اسے چھپاتے ہیں. ایسے کافر نعمت کے لوگ نے ایسے کافر نعمت لوگوں کے لیے ہم نے رسوا کن سزا عذاب مہیا کر رکھا ہے. اور جو لوگ بھی اللہ کو ناپسند ہے وہ اپنے مال محض لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور وہ در حقیقت نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ روز آخر پر. سچ یہ ہے کہ شیطان جس کا رفیق ہوا اسے بہت ہی بری رفاقت میسر آئی. آخر ان لوگوں پر کیا آفت آ جاتی اگر یہ اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے اور جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے. اگر یہ ایسا کرتے تو اللہ سے ان کی نیکی کا حال چھپا نہ رہ جاتا. اللہ تعالیٰ یہاں پر قیامت کے دن کے تعلق سے فرما رہا ہے کہ نیکی کا حال چھپا نہ رہ جاتا اللہ تعالیٰ سے. یعنی کسی بھی عمل کو چھپا نہ سکیں گے ہم قیامت کے دن. دنیا میں اگر انسان چھپ چھپ کر غلط کام کرتا ہے تو یہ پردہ ہمیشہ نہیں رہے گا, ہے نا. اس لیے انسان کو اللہ سے ڈر کر غلط کاموں کو چھوڑ دینا چاہیے. اللہ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا. اگر کوئی ایک نیکی کرے تو اللہ اسے دو چند کرتا ہے اور اپنی طرف سے بڑا اجر عطا فرماتا ہے. پھر سوچو کہ اس وقت کیا کریں گے جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور ان لوگوں پر تمہیں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ کی حیثیت سے کھڑا کریں گے. اس وقت وہ سب لوگ جنہوں نے رسول کی بات نہ مانی اس کی نافرمانی کرتے رہے تمنا کریں گے کاش زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائے. وہاں یہ اپنی کوئی بات اللہ سے نہ چھپا سکیں گے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ. نماز اسی وقت پڑھنی چاہیے جب تم جانو کہ کیا کہہ رہے ہو اور اسی طرح جنابت کی حالت میں بھی نماز کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ غسل نہ کر لو الا یہ کہ راستے سے گزرتے ہو اور اگر کبھی ایسا ہو کہ تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی شخص رفع حاجت کر کے آئے یا تم نے عورتوں سے لمس کیا ہو اور پھر پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے کام لو اور اس سے اپنے چہروں اور ہاتھوں پر مسح کر لو. بے شک اللہ نرمی سے کام کر لینے والا اور بخشش فرمانے والا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں دو حکم ہم کو دے رہے ہیں, ایک نشے کی حالت والا اور ایک پانی نہ ملے تو مٹی سے تیمم کرو. تو نشے کی حالت کے تعلق سے یہ دوسرا حکم ہے, شراب کے تعلق سے یہ دوسرا حکم ہے. اب اللہ تعالیٰ نے پوری طریقے سے شراب حرام نہیں کیا ہے. اس سے پہلے والا جو حکم تھا اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ شراب اور جوا تمہارے لیے کیا ہے, اس میں فائدہ کم اور نقصان زیادہ, صرف اتنا ہی ہم کو بتایا, نے اس کی خامی بتائی. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شراب کے بارے میں کہ تم جب نماز کی حالت جب نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ. کیونکہ ایک مرتبہ ایک محفل میں ایسا ہو گیا کہ شراب پینے کے بعد کسی امام نے نماز پڑھائی اور قرات میں اس نے غلطی کر دی اس امام نے, اس لیے یہ حکم آیا کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ. اور نماز اس وقت پڑھنی چاہیے جب ہم جانیں کہ ہم نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں. اور پھر دوسرا جو حکم ہے کہ اگر ہم کو جو ہے وہ وضو کرنے کا موقع ملے, وضو کرنے کی نوبت آئے اور پانی نہ ہو تو تیمم سے کام لیا جائے, پاک مٹی سے. تو یہاں پر ایک بات کا دھیان رکھا جائے کہ مٹی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے قرآن میں, تو ہم مٹی ہی لیں. دوسری جو چیزیں ہم سوچتے ہیں دیوار پر ہے جیسے ہاتھ مار دیے, ہاں ہاتھ میں اگر ہماری دھول لگے تو وہ پاک مٹی کہنا ہے. پھر اس کے بعد طریقہ ہے سب پھونک مارے, اس کو ایسا جھاڑ کے پھونک مار کے پھر ایک بار چہرہ اور ایسا ہاتھ, بس اتنا ہی حکم ہم کو ملتا ہے. تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جنہیں کتاب کے علم کا کچھ حصہ دیا گیا ہے, وہ خود ضلالت کے خریدار بنے ہوئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی گمراہ کر دو. اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے اور تمہاری حمایت و مددگاری کے لیے اللہ ہی کافی ہے. جن لوگوں نے یہودیت کا طریقہ اختیار کیا ہے ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو الفاظ کو ان کے محل سے پھیر دیتے ہیں اور دین حق کے خلاف نیشزنی کرنے کے لیے اپنی زبانوں کو توڑ موڑ کر کہتے ہیں سمینا و عصینا واسمع غیر مسمعین اور رائنا. حالانکہ اگر وہ کہتے سمعنا و اطعنا واسمع وانظرنا
तो ये भी उन्हीं के लिए बेहतर था और ज्यादा रास्तबाजी का तरीका था, मगर उनके बातिल परस्ती की बदौलत अल्लाह की फिटकार पड़ी है, इसलिए वो कम ही ईमान लाते हैं। ऐ लोगों जिन्हें किताब दी गई थी, मान लो उस किताब को जो हमने अब नाजिल की है, और उस किताब की तस्दीक व तायद करती है जो तुम्हारे पास पहले से मौजूद थी। इस पर ईमान ले आओ कबल इसके कि हम चेहरे बिगाड़ कर पीछे कर दें या उनको उसी तरह लानत ज़दा करे जिस तरह सब्त वालों के साथ हमने किया था, और याद रखो कि अल्लाह का हुक्म नाफिज होकर रहता है। अब यहाँ पर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हम इसके उस पर ईमान लाओ कबल इसके कि हम चेहरे बिगाड़ कर पीछे फेर दें। तो यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो चेहरे बिगाड़ने का जो हुक्म दिया है, यहाँ उनको इस तरह से लानत ज़दा कर दे। तो ये किस बात की सजा बताई जा रही है? किताब को ना मानने की। अल्लाह बस शिर्क ही को माफ नहीं करता, इसके मासिवा दूसरे जिस कदर गुनाह है वो जिसके लिए चाहता है माफ कर देता है। अल्लाह के साथ जिसने किसी और को शरीक ठहराया उसने तो बहुत ही बड़ा झूठ तस्नीफ किया और बड़े सख्त गुनाह की बात है। तुमने उन लोगों को भी देखा जो अपनी पाकीज़गी नफ्स का दम भरते हैं, हालांकि पाकीज़गी तो अल्लाह जिसे चाहता है अता करता है, और इन्हें जो पाकीज़गी नहीं मिलती तो दर हकीकत उन पर जर्रा बराबर जुल्म ना किया जाता। देखो यहाँ अल्लाह ताला फरमा रहा है कि तुमने उन लोगों को भी देखा जो बहुत अपनी पाकीज़गी नफ्स का दम भरते हैं। तो कुछ लोग हम में से या हम भी हो सकते हैं, है ना, शैतान तो हम सबके साथ लगा हुआ है। तो किसी इंसान को यह हक नहीं है कि वो अपने आप को नेक समझे, पाक समझे और बहुत अच्छा समझे या कहे। क्योंकि बाज औकात क्या होता है कि हम कहते नहीं है कि हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन हम अपने आप को समझ रहे होते हैं कि हम तो बहुत अच्छे हैं। तो ये बात की पाकीज़गी तो अल्लाह ही जिसको चाहे अता करता है। हमारे समझने से तो हम अच्छे नहीं बन जाएंगे, और वही पाक होता है। कौन पाकी का दावा कर सकता है? आज के दौर में कोई भी पाकी का दावा नहीं कर सकता, क्योंकि हम सब किसी न किसी गलती में मुलव्विस है। हम सब से हर लम्हा कोई ना कोई गुनाह सरजद होता ही रहता है। देखो तो सही, अल्लाह पर भी झूठे इफ्तरा भरने से नहीं चूकते, और इनके सरीहन गुनाहगार होने के लिए यही एक गुनाह काफी है। क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा जिन्हें किताब के इल्म में से कुछ हिस्सा दिया गया है, और उनका हाल ये है कि जिब्त और तागूत को मानते हैं और काफिरों के मुताल्लिक कहते हैं कि ईमान वालों से तो वो यही ज्यादा सही रास्ते पर है। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने इस आयत में दो अल्फाज इस्तेमाल किए, जिब्त और तागूत। जिब्त किसको कहते हैं? जो बेहकीकत और बेफायदा चीजों के पीछे, जैसे कि फालगिरी करना, जादू टोना और टोटके है, शगुन है, ये सब चीजें जिब्त में आती है। और तागूत के ताल्लुक से हमने तीसरे पारे में भी कहा था कि कितनी सारी चीजें इसमें। इसके अलावा एक और यहाँ पर भी कि तागूत से मुराद बुत भी होते हैं और शयातीन भी मुराद उसके हो सकते हैं तागूत से। ऐसे ही लोग हैं जिन पर अल्लाह की लानत है, और जिस पर अल्लाह लानत करे फिर तुम इसका कोई मददगार नहीं पाओगे। क्या हुकूमत में इनका कोई हिस्सा है? अगर ऐसा होता तो ये दूसरों को एक फूटी कौड़ी तक ना देते। फिर क्या ये दूसरों से इसलिए हसद करते हैं कि अल्लाह ने उन्हें अपने फजल से नवाज दिया? अगर ये बात है तो इन्हें मालूम हो कि हमने तो इब्राहीम की औलाद को किताब और हिकमत अता की और मुल्क अजीम बख्श दिया, मगर उनमें से कोई उस पर ईमान लाया और कोई उससे मुंह मोड़ गया, और मुंह मोड़ने वालों के लिए तो बस जहन्नुम ही की भड़कती हुई आग काफी है। अब यहाँ पर जहन्नुम की आग का तस्करा किया गया है, जबकि हमको पता है कि जहन्नुम की आग कैसी होगी, दुनिया की आग से 70 गुना ज्यादा। और इसके अलावा वहां पर हमको जहन्नुम का तस्करा ये भी मिलता है कि वहां पर हमारी खालें मोटी हो जाएगी, है ना, इतनी मोटी हो जाएगी कि ना हमारी 70 बालिश मोटी हमारी ये आग, हमारी चमड़ी इतनी मोटी हो जाएगी, और जब वो चमड़ी जल जाएगी फिर दूसरी चमड़ी पहनाया जाएगा और फिर हमको आग में तपाया जाएगा। तो जहन्नुम की आग को मामूली आग नहीं समझना है।
اور اس کے علاوہ ہم دنیا کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں. ہم یہ نہیں سوچتے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے ہم کیا جواب دیں گے. اور یہاں اتنا بھاگتے ہیں, دنیا کی خواہش اتنی کرتے کہ یہاں تک کہ موت آ جاتی ہے. اور پھر اس وقت ہمارا حال کیا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے ہم جو وہ رسوا کن اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے عذاب مہیا کرے گا. جن لوگوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کر دیا ہے انہیں بالیقین ہم آگ میں جھونکیں گے, اور جب ان کے بدن کی کھال گل جائے گی تو اس کی جگہ دوسری کھال پیدا کر دیں گے تاکہ وہ خوب عذاب کا مزہ چکھیں. اللہ بڑی قدرت رکھتا ہے اور اپنے فیصلوں کو عمل میں لانے کی حکمت خوب جانتا ہے. اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو مان لیا اور نیک عمل کیے ان کو ہم ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی, جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے, اور ان کو پاکیزہ بیویاں ملیں گی اور انہیں ہم گھنی چھاؤں میں رکھیں گے. مسلمانوں, اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانت اہل امانت کے سپرد کر دو, اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو. اللہ تم کو نہایت عمدہ نصیحت کرتا ہے, یقیناً اللہ سب کچھ سنتا اور دیکھتا ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور ان لوگوں کی جو تم میں سے صاحب امر ہو. پھر اگر تمہارے درمیان کسی معاملے میں نزاع ہو جائے تو اسے اللہ اور رسول کی طرف پھیر دو. اگر تم واقعی اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہو, یہی ایک صحیح طریقہ کار ہے اور انجام کے اعتبار سے بہتر ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر, اور یہ بہت اہم حکم اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں دے رہے ہیں کہ سب سے پہلے حق اللہ کا ہے اور ہم کو اس کی بات ماننی ہے, اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہم کو ماننا ہے. پھر اس کے بعد جو ہم میں بڑا ذمہ دار ہے, چاہے وہ کسی بھی ملک کا ہو یا ہمارے کسی ادارے کا ہو, اگر کسی نے ہم پر ایک بڑا ذمہ دار رکھا ہے تو ہم کو اس کا حکم ماننا ہے. اس آیت سے ہمیں ایک اور بات یہ پتہ چلتی کہ جب مسلمانوں کے درمیان آپس میں کسی دینی معاملے میں جھگڑا ہو جائے تو ہم کو قرآن اور سنت کی روشنی میں اس کو دیکھنا ہے. صرف آپس میں ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا کرنا یہ مقصد نہیں, ہم کو صحیح علم حاصل کرنے کے لیے ہم کو سنت قرآن اور سنت کی روشنی میں ہم اس کو دیکھیں گے. اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو اور حکم سن کر تعمیل کرو. اگر اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے اور حدیث کی روشنی میں ہم کو حکم مل رہا ہے تو ہم کو اس کی تعمیل کرنا ہے, اگرچہ ہمارا حاکم کوئی حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو. حبشی غلام کو بھی اگر ہمارا امیر بنا دیا جائے تو ہم کو اس کی بھی بات ماننی چاہیے. اے نبی, تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں اس کتاب پر جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے اور ان کتابوں پر جو تم سے پہلے نازل کی گئی تھی, مگر چاہتے یہ ہیں کہ اپنے معاملات کا فیصلہ کرانے کے لیے طاغوت کی طرف رجوع کرے, حالانکہ انہیں طاغوت سے کفر کرنے کا حکم دیا گیا تھا. شیطان انہیں بھڑکا کر راہ راست سے بہت دور لے جانا چاہتا ہے, اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کی ہے اور آؤ رسول کی طرف, تو ان منافقین کو تم دیکھتے ہو کہ یہ تمہاری طرف آنے سے کتراتے ہیں. پھر اس وقت کیا ہوتا جب ان کے پاس اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی مصیبت ان پر آ پڑتی ہے, اس وقت یہ تمہارے پاس قسمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم ہم تو صرف بھلائی چاہتے تھے اور ہماری نیت تو یہ تھی کہ فریقین میں کسی طرح موافقت ہو جائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ اس وقت کیا ہوتا ہے جب ان کے اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی مصیبت ان پر آ پڑتی ہے. تو یہاں پر ایک بات بہت اہم پتہ یہ چل رہی ہے کہ انسان پر بہت سی مصیبتیں اس کے اپنے اعمال کی وجہ سے آتی ہے, یعنی انسان کو اس کے گناہوں کی وجہ سے مصیبت پہنچتی ہے. یہ بات اللہ نے سورہ شورا میں بھی آیت نمبر 30 میں بھی یہی بات کہی ہے, اور اللہ ہماری بہت سی باتوں کو درگزر بھی کرتا ہے. ہم تو اول تو ہمارے اوپر جو مصیبت آ رہی ہے وہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے, اس کے باوجود اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرماتا ہے. اس لیے انسان کو ہمیشہ اللہ سے توبہ کرتے رہنا چاہیے. حضرت عمر نے جب حضرت عباس کے لیے بارش کی دعا کرنے کے لیے کہا تو انہوں نے اس طرح دعا کی کہ اے اللہ, بے شک مصیبتیں گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے,
یہ جو بارش جو ہوئی ہے ہمارے ہی گناہوں کی وجہ سے، بارش جو رکی ہے وہ ہمارے ہی گناہوں کی وجہ سے رکی ہے، اور انہیں صرف توبہ ہی دور کر سکتی ہے، یعنی استغفار کرنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی قوم میں بدکاری عام ہو جاتی ہے اور وہ اعلانیہ اس بدکار کو کرنے لگ جاتے ہیں، اس کی بدکاری کا ارتکاب کرنے لگ جاتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بجائے ان کو تعاون اور ایسی مختلف بیماریوں میں مبتلا کر دیتا ہے جو پہلے گزرے ہوئے لوگوں میں یہ بیماری موجود نہ تھی۔ تو ہم خود یہ اندازہ لگائے کہ آج جو ہمارے اوپر جو بیماریاں آ رہی ہے وہ ہمارے اپنے ہی اس کی سزا ہے نا عمل کی۔ تو یہاں ایک خاص واقعے کی طرف بھی اشارہ ہے کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلہ کرنے کے بجائے کسی اور کے پاس جاتے تھے، لیکن ان کو اللہ کے رسول کا فیصلہ اس لیے پسند نہیں تھا کہ وہ حق بات کہتے۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، ان سے تعارض مت کرو، انہیں سمجھاؤ اور ایسی نصیحت کرو جو ان کے دلوں میں اتر جائے۔ انہیں بتاؤ کہ ہم نے جو رسول بھی بھیجا ہے اسی لیے بھیجا ہے کہ اذن خداوندی کی بنا پر اس کی اطاعت کی جائے۔ اگر انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہوتا تو جب یہ اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھتے تھے تو تمہارے پاس آ جاتے اور اللہ سے معافی مانگتے، اور رسول بھی ان کے لیے معافی کی درخواست کرتا، تو یقیناً اللہ بخشنے والا اللہ کو بخشنے والا رحم کرنے والا پاتے۔ تو یہاں پر ایک نقطہ ہم کو یہ ملتا ہے کہ اگر انہوں نے یہ طریقہ کار اختیار کیا ہوتے ہیں، اللہ کے رسول کے پاس آتے اور اپنا فیصلہ کرتے، تو یہ اپنے نفس پر ظلم نہیں کرتے۔ یہاں پر ہم کو یہ پتا چل رہا ہے کہ یہاں کہ اگر وہ اللہ کے رسول کی بات مان لیتے تو اللہ کے رسول کی بات ماننا یہ ایک نصیحت ہے، نصیحت کی گئی ہے کہ نمبر ایک پہلی نصیحت یہ کہ ان کے لیے اچھا ہوتا اگر اللہ کے رسول کی بات مانتے، حدیث کو فالو کرتے، قرآن کے حکم پر عمل کرتے تھے، ان کے لیے اچھا ہوتا۔ اور دوسرا یہ کہ ان کے لیے ثابت قدمی کا موجب ہوتا، اگر ہم اللہ کے رسول کی ایک سنت پر عمل کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے قدم جما دیتا ہے اس پر مضبوطی سے۔ اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان جب اللہ اور اس کے رسول کی نصیحت پر عمل کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بہت بڑے فائدے سے بھی نوازتا ہے۔ انسان کو پھر اللہ تعالیٰ پر ہی جب وہ اللہ تعالیٰ وہ علم عطا کرتا ہے جس کو نہیں جانتا، یعنی جب ہم اللہ کے رسول کی سنت پر عمل کرتے ہیں، قرآن کے احکامات پر عمل کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو علم سے نوازتا ہے۔ الحمدللہ۔ نہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے رب کی قسم یہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے باہمی اختلافات میں یہ تم کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لے۔ پھر جو کچھ تم فیصلہ کرو اس پر اپنے دلوں میں بھی کوئی تنگی نہ محسوس کرے، بلکہ سر بسر تسلیم کر دے۔ اگر ہم نے انہیں حکم دیا ہوتا کہ اپنے آپ کو ہلاک کر دو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ تو ان میں سے کم ہی آدمی اس پر عمل کرتے، حالانکہ جو نصیحت انہیں کی جاتی ہے اگر یہ اس پر عمل کرتے تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتری اور زیادہ ثابت قدمی کا موجب ہوتا، اور جب یہ ایسا کرتے تو ہم انہیں اپنی طرف سے بہت بڑا اجر دیتے اور انہیں سیدھا راستہ دکھاتے۔ جو لوگ اللہ اور رسول کی اطاعت کریں گے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے، یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین۔ کیسے اچھے ہیں یہ رفیق جو کسی کو میسر آئے۔ یہ حقیقی فضل ہے جو اللہ کی طرف سے ملتا ہے، اور حقیقت جاننے کے لیے بس اللہ ہی کا علم کافی ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، مقابلے کے لیے ہر وقت تیار رہو، پھر جیسا موقع ہو الگ الگ دستوں کی شکل میں نکلو یا اکٹھے ہو کر۔ ہاں، تم میں سے کوئی آدمی ایسا بھی ہے جو لڑائی سے جی چھڑاتا ہے، اگر تم پر کوئی مصیبت آئے تو کہتا ہے کہ اللہ نے مجھ پر بڑا فضل کیا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ نہ گیا، اور اللہ کی طرف سے تم پر فضل ہو تو کہتا ہے اور اس طرح کہتا ہے کہ گویا تمہارے اور اس کے درمیان محبت کا کوئی تعلق تھا، یہی نہیں کہ تعلق تھا ہی نہیں کہ کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بڑا کام بن جاتا۔ ایسے لوگوں کو معلوم ہو کہ اللہ کی راہ میں لڑنا چاہیے، ان لوگوں کو جو آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی کو فروخت کر دے۔ پھر جو اللہ کی راہ میں لڑیں گے اور مارا جائے گا یا غالب رہے گا
उसे जरूर हम बड़ा अजर अता करेंगे। आखिर क्या वजह है कि तुम अल्लाह की राह में उन बेबस मर्दों, औरतों और बच्चों की खातिर ना लड़ो जो कमजोर पाकर दबा लिए गए हैं और फरियाद कर रहे हैं कि खुदाया हमको इस बस्ती से निकाल जिसके बाशिंदे जालिम हैं, और अपनी तरफ से हमारा कोई हामी व मददगार पैदा कर दे। जिन लोगों ने ईमान का रास्ता इख्तियार किया है वो अल्लाह की राह में लड़ते हैं, और जिन्होंने कुफ्र का रास्ता इख्तियार किया है वो तागूत की राह में लड़ते हैं। बस शैतान के साथियों से लड़ो और यकीन जानो कि शैतान की चालें हकीकत में बहुत कमजोर हैं। तुमने उन लोगों को भी देखा जिनसे कहा गया था कि अपने हाथ रोके रखो और नमाज कायम करो और ज़कात दो। अब जो इन्हें लड़ाई का हुक्म दिया गया तो इनमें से एक फरीक का हाल ये है कि लोगों से ऐसा डर रहे हैं जैसे खुदा से डरना चाहिए या कुछ उससे भी बढ़कर। कहते हैं खुदाया हम पर लड़ाई का हुक्म क्यों लिख दिया, क्यों ना हमें अभी कुछ और मोहल्लत दी। उनसे कहो दुनिया का सरमाया जिंदगी थोड़ा है और आखिरत एक खुदातर्स इंसान के लिए ज्यादा बेहतर है, और तुम पर जुल्म की एक शम्मा बराबर भी न किया जाएगा। रही मौत तो जहां जहां भी हो वो तुम्हें आकर रहेगी, ख्वाह तुम किसी मजबूत इमारतों में हो। अगर इन्हें कोई फायदा पहुंचता है तो कहते हैं ये अल्लाह की तरफ से है, और अगर कोई नुकसान पहुंचता है तो कहते हैं कि ए नबी ये आपकी बदौलत है। कहो सब कुछ अल्लाह ही की तरफ से है। आखिर इन लोगों को क्या हो गया है, कोई बात इनकी समझ में नहीं आती। ए इंसान तुझे जो भलाई भी हासिल होती है अल्लाह की इनायत से होती है, और जो कोई मुसीबत तुझ पर आती है वो तेरे अपने कसब व अमल की बदौलत है। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने तुमको लोगों के लिए रसूल बनाकर भेजा है, और उस पर खुदा की गवाही काफी है। जिसने रसूल की इताअत की उसने दरअसल खुदा की इताअत की, और जो मुंह मोड़ गया तो बहरहाल हमने तुम्हें इन लोगों पर पासबान बनाकर तो नहीं भेजा है। वो मुंह पर कहते हैं कि हम मुतीए फरमान हैं, मगर जब तुम्हारे पास से निकलते हैं तो इनमें से एक ग्रोह रातों को जमा होकर तुम्हारी बातों के खिलाफ मशवरे करता है। अल्लाह इनकी ये सारी सरगोशियां लिख रहा है। तुम इनकी परवाह ना करो और अल्लाह पर भरोसा रखो, वही भरोसे के लिए काफी है। क्या ये लोग कुरान पर गौर नहीं करते? अगर ये अल्लाह के सिवा किसी और की तरफ से होता तो इसमें बहुत कुछ इख्तिलाफ बयानी पाई जाती। ये लोग जहाँ कोई इत्मीनान बख्श या खौफनाक खबर सुन पाते हैं इसे लेकर फैला देते हैं। हालांकि अगर ये उसे रसूल और अपनी जमात के जिम्मेदार असहाब तक पहुंचाएं तो वो ऐसे लोगों के इल्म में लाएं जो इनके दरमियान इस बात की सलाहियत रखते हैं कि इससे सही नतीजा अखज़ कर सके। तुम लोगों पर अल्लाह की मेहरबानी और रहमत ना होती तो तुम्हारी कमजोरियां ऐसी थी कि मादूद चंद सिवा तुम सब शैतान के पीछे लग गए होते। अब यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं एक बहुत बुरी जो आदत हमारे अंदर में भी है कि झूठी बातों को फैलाना। हम कैसे झूठी बातों को फैलाते हैं, ये आज हमारा तर्ज में देखिए। हम मोबाइल में देखते हैं ना, मोबाइल में जो भी मैसेज आया हमने देखा कि ये मैसेज अच्छा है, मेरे को बहुत अच्छा लगा, या किसी को हमको ताना देना फौरन फॉरवर्ड करे कि वह उस तक पहुंच जाए। और कोई भी ऐसी खबर जिसका हमको हकीकत से इसका हमको लाइल्म है और हम उसको फौरन पहुंचा देते हैं, तो ये मुनाफिकीन की हरकत है। हमको इससे अपने आप को बचाना है। और कितनी दफा अगर फर्ज करो कि हमने कोई मैसेज को बगैर सोचे समझे फॉरवर्ड कर लिया और वो झूठ हो गया, तो सोचो कि वो जिस के पास मैसेज जाएगा वो मैसेज से मल्टीपल उसका डबल गुना किसके जिम्मे पहले होगा, जिसने सबसे पहले ये मैसेज को फॉरवर्ड किया। तो यहाँ पर हमको इसी से रोका जा रहा है। और इससे बेहतर ये है कि मतलब इसमें मोबाइल में हम देखते हैं कि ज़ईफ़ रिवायात भी रहते हैं, मौज़ूई रिवायात होते हैं, झूठे किस्से होते हैं, कहानियां होते हैं, उनको भी हम जो है वो दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इससे हमको अपने आप को बचाना चाहिए। बस ए नबी तुम अल्लाह की राह में लड़ो, तुम अपनी जात के सिवा किसी और के लिए जिम्मेदार नहीं हो। अलबत्ता अहले ईमान को लड़ने पर उकसाओ, बईद नहीं कि अल्लाह काफिरों का जोड़ तोड़ दे।
اللہ کا زور سب سے زیادہ زبردست اور اس کی سزا سب سے زیادہ سخت ہے. جو بھلائی کی سفارش کرے گا وہ اس میں حصہ پائے گا اور جو برائی کی سفارش کرے گا وہ اس میں حصہ پائے گا اور اللہ ہر چیز پر نظر رکھنے والا ہے. اور اب یہاں پر اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے کہ سفارش ہے نا, جو بھلائی کی سفارش کرے گا وہ اس میں سے حصہ پائے گا. تو اچھی بھلائی کی سفارش سے مراد یہ ہے کہ انسان کسی جائز کام کے لیے اس کو سپورٹ کرے, اس کام کو کرنے کے لیے اس کو ترغیب دلائے, لیکن اس پر کوئی رشوت نہ لے. تو یہ پھر وہ اچھا کام بھی وہ برے کام میں تبدیل ہو جاتا ہے. اسی طرح اچھی سفارش سے مراد یہ بھی ہے کہ لوگوں میں صلح کرانا, جو لوگ جو بات چیت نہیں کرتے, ناراض ہے تو ان کو آپس میں ملانا, یہ بھی شفاعت میں آتا ہے. اور بری سفارش سے مراد وہ لوگ ہیں جو چغل خوری کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے بہترین بندے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ انہیں دیکھ کر اللہ یاد آ جاتا ہے, اور بدترین بندے وہ ہوتے ہیں جو چغل خور ہوتے ہیں. تو اب ہم اپنے آپ کو چیک کریں کہ کہیں میرے سے چغل خوری والی تو بات نہیں ہو پاتی. ہم لاشعوری طور پر ہم سے شیطان یہ کروا ہی دیتا ہے. تو جو اچھی چیز کی سفارش کرے گا اس کو اس کا اجر ملے گا, اور جو بری چیز کی سفارش کرے گا اس میں اس کا حصہ رہے گا. اور جب کوئی احترام کے ساتھ تمہیں سلام کرے تو اس کو اس سے بہتر طریقے کے ساتھ جواب دے دو, یا کم از کم اسی طرح. اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے. اس آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا حدیث ہے کہ سلام پھیلاؤ تم سلامت رہو گے. دوسروں کے حسد سے اگر ہم لوگ سلام کو پھیلائیں گے تو اس میں کس طریقے سے سلام کی بتایا کہ دوسروں کی حسد سے اللہ تعالیٰ ہم کو سلامت رکھے گا, دوسروں کے شر سے ہم کو سلامت رکھے گا. اور اس کا فائدہ یہ بھی ہوگا کہ دوسروں کے دل میں ہمارے خلاف جو نفرت ہے وہ نفرت بھی انشاءاللہ تعالیٰ دور ہو جائے گی سلام کو پھیلانے سے. یہاں تک کہ ایک گھر میں رہنے والے بھی جب صبح اٹھے تو ایک دوسرے کو سلام کرنا چاہیے, میاں بیوی بھی ایک دوسرے کو سلام کرنا چاہیے. اور یہ تو ہمارے اندر گھر میں عادت ہی نہیں ہے کہ میاں بیوی کو ایک دوسرے کو سلام کرے, ہے نا. تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ یہاں پر آپ سے بتاتے ہیں کہ میاں بیوی کو ایک دوسرے کو سلام کرنا چاہیے. اگر ایک دوسرے کو دعا دے کر اپنی باتوں کی, اپنے دین کی شروعات ہوگی تو واقعی بہت سی باتوں میں ہم سلامت رہیں گے. تو جیسے تم سلامت رہو, اگر ہم کسی کو دعا دے رہے ہیں تو بدلے میں وہ ہم کو بھی دعا دے رہے کہ تم بھی سلامت رہو, تو مطلب ان کے شر سے بھی اللہ تعالیٰ ہم کو سلامت رکھتا ہے نا. اور تمہاری تکلیف دور ہوگی اس سے, اور جب ہم ایک دوسرے کو دعا دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم بے فکر رہو, میری طرف سے تم اب امن میں. اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے, وہ تم سب کو اس قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں, اور اللہ کی بات سے بڑھ کر سچی بات اور کس کی ہو سکتی ہے. پھر یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ منافقین کے بارے میں تمہارے درمیان دو رائے پائی جاتی ہیں, حالانکہ جو برائیاں انہوں نے کمائی ہیں ان کی بدولت اللہ انہیں الٹا پھیر چکا ہے. کیا پھر تم چاہتے ہو کہ جسے اللہ نے ہدایت نہیں بخشی اسے تم ہدایت بخشو, حالانکہ جس کو اللہ نے راستے سے بھٹکا دیا اس کے لیے تم کوئی راستہ نہیں پا سکتے. وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح وہ خود کافر ہیں اسی طرح تم بھی کافر ہو جاؤ تاکہ تم اور وہ سب یکساں ہو جائے. اللہ ان میں سے کسی کو اپنا دوست, لہٰذا ان میں سے کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ جب تک وہ اللہ کی راہ میں ہجرت کر کے نہ آ جائیں. اگر وہ ہجرت سے باز رہیں تو جہاں پاؤ انہیں پکڑو اور قتل کرو, اور ان میں سے کسی کو اپنا دوست اور مددگار نہ بناؤ. البتہ وہ منافق اس حکم سے مستثنا ہے جو کسی ایسی قوم سے جا ملے جس کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے. اسی طرح وہ منافق بھی مستثنا ہے جو تمہارے پاس آتے ہیں اور لڑائی سے دل فرشتہ ہے, نہ تم سے لڑنا چاہتے ہیں اور نہ اپنی قوم سے. اللہ چاہتا تو ان کو تم پر مسلط کر دیتا اور وہ بھی تم سے لڑتے. لہٰذا اگر وہ تم سے کنارہ کش ہو جائیں اور لڑنے سے باز رہیں اور تمہاری طرف صلح و آشتی کا ہاتھ بڑھائیں تو اللہ نے تمہارے لیے ان پر دست درازی کی کوئی سبیل نہیں رکھی ہے. ایک اور قسم کے منافق تمہیں ایسے ملیں گے جو چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی, مگر جب بھی کبھی فتنے کا موقع پائیں گے
ان میں کود پڑیں گے۔ ایسے لوگ اگر تمہارے مقابلے سے باز نہ رہے اور صلح و سلامتی تمہارے آگے پیش نہ کریں اور اپنے ہاتھ نہ روکے تو جہاں وہ ملے انہیں پکڑو اور مارو۔ ان پر ہاتھ اٹھانے کے لیے ہم نے تمہیں کھلی حجت دے دی ہے۔ کسی مومن کا یہ کام نہیں ہے کہ دوسرے مومن کو قتل کرے الا یہ کہ اس سے چوک ہو جائے، اور جو شخص کسی مومن کو غلطی سے قتل کرے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ ایک مومن کو غلامی سے آزاد کرے اور مقتول کے وارثوں کو خون بہا دے، الا یہ کہ وہ خون بہا معاف کر دے مگر وہ مسلمان مقتول کسی ایسی قوم سے تھا جس سے تمہاری دشمنی ہو تو اس کا کفارہ ایک مومن کو غلام آزاد کرنا ہے، اور اگر وہ کسی ایسی غیر مسلم قوم کا فرد تھا جس سے تمہارا معاہدہ ہو تو اس کے وارثوں کو خون بہا دیا جائے گا، اور ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہوگا۔ پھر جو غلام نہ پائے وہ پے در پے 2 مہینے روزے رکھے۔ یہ اس گناہ پر اللہ کی طرف سے توبہ کرنے کا طریقہ ہے، اور اللہ علیم اور دانا ہے۔ رہا وہ شخص جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کی جزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ اس پر اللہ کا غضب اور اس کی لعنت ہے، اور اللہ نے اس کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم سے اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو تو دوست و دشمن میں تمیز کرو، اور جو تمہاری طرف سلام سے تقدیم کرے تو اسے فوراً نہ کہو کہ تم مومن نہیں ہے۔ اگر تم دنیاوی فائدے چاہتے ہو تو اللہ کے پاس تمہارے لیے بہت سے اموال غنیمت ہیں، آخر اسی حالت میں تو تم خود بھی اس سے پہلے مبتلا رہ چکے ہو، پھر اللہ نے تم پر احسان کیا، لہٰذا تحقیق سے کام لو، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ آخر اسی حالت میں تو تم خود بھی تھے، تو اس سے پہلے تم اس حالت میں مبتلا رہ چکے تھے۔ یہاں پر اللہ فرما رہا ہے کہ ہم سب کو اپنی پچھلی زندگی کا جائزہ لینا چاہیے۔ آج اگر اللہ تعالیٰ نے ہم کو علم کی دولت سے نوازا ہے تو ایک وقت ہمارا بھی تھا جو ہم علم سے نابلد تھے، ہم جہلا میں تھے۔ اگر ہم کو اللہ تعالیٰ نے آج علم دیا ہے اور آج ہمارے ساتھ اگر کوئی ایسے لوگ بھی شامل ہوتے جن کے پاس علم نہیں ہے تو ہم کو ان کی جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے، ان کی جو ہے وہ ان کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ہم نے بھی کیسی غلطیاں کری تھی، کیسی اللہ کی نافرمانیاں ہم نے بھی کی تھی، اور اگر آج ہم اس مقام پر ہیں جس پر ہم ماضی میں تھے، پاسٹ میں تھے، تو اس کو بھی ذرا ہم سامنے رکھ کے ہم کو رعایت دینا چاہیے، اس کے پیچھے نہیں پڑ جانا چاہیے، اور ساتھ میں یہ بھی نہیں ہم سوچتے کہ میں نے اس کو سمجھا دی اب یہ جو اس کام کو آج کے آج پورا کر دے یا جلدی سے جلدی کر دے۔ ہم اپنے بارے میں سوچیں کہ مجھے اس کام کرنے میں کتنا وقت لگا تھا، تو مجھے بھی سامنے والوں کو اتنی مہلت دینی چاہیے۔ مسلمانوں میں سے جو لوگ کسی معذوری کے بغیر گھر بیٹھے رہتے ہیں اور وہ جو اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کرتے ہیں، دونوں کی حیثیت یکساں نہیں ہے۔ اللہ نے بیٹھنے والوں کی بنسبت جان و مال سے جہاد کرنے والوں کا درجہ بڑا رکھا ہے، اگرچہ ہر ایک کے لیے اللہ نے بھلائی کا وعدہ فرمایا ہے، مگر اس کے وہاں مجاہدوں کی خدمات کا معاوضہ بیٹھنے والوں سے بہت زیادہ ہے۔ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑے درجے ہیں اور مغفرت اور رحمت ہے۔ اللہ بڑا معاف کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ جو لوگ اپنے نفس پر ظلم کر رہے تھے، ان کی روحیں جب فرشتوں نے قبض کی تو ان سے پوچھا کہ یہ تم کس حال میں مبتلا تھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم زمین میں کمزور اور مجبور تھے۔ فرشتوں نے کہا کیا خدا کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کرتے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ ہاں وہ جو مرد، عورتیں اور بچے واقعی بے بس ہیں اور نکلنے کا کوئی راستہ اور ذریعہ نہیں پاتے، بعید نہیں کہ اللہ انہیں معاف کر دے۔ اللہ بڑا معاف کرنے والا اور درگزر کر فرمانے والا ہے۔ جو کوئی اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا وہ زمین میں پناہ لینے کے لیے بہت جگہ اور بسر اوقات کے لیے بڑی گنجائش پائے گا، اور جو اپنے گھروں سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کے لیے نکلے پھر راستے ہی میں ان کو موت آ جائے، اس کا اجر اللہ کے ذمے واجب ہو گیا۔ اللہ بہت بخشش فرمانے والا اور رحیم ہے۔ اور جب
तुम लोग सफर के लिए निकलो तो कोई मुजाहिका नहीं कि अगर नमाज में इख्तिसार करो, खुसूसन जबकि तुम्हें अंदेशा हो कि काफिर तुम्हें सताएंगे, क्योंकि वो खुल्लम खुल्ला तुम्हारी दुश्मनी पर तुले हुए हैं। अब यहाँ पर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि कसर नमाज का हुक्म दिया जा रहा है, और इससे ये भी अंदाजा होता है कि मर्दों के लिए जमात से नमाज पढ़ना कितना जरूरी है ना। यहाँ मैदान जंग में भी जमात से नमाज पढ़ने को कहा जा रहा है, और खौफ की हालत में भी नमाज पढ़ने को कहा जा रहा है। जमात के साथ बारी बारी, चाहे एक रकात ही क्यों न नमाज पढ़ने का हुक्म है। और अल्लाह के रसूल ने 4 भी पढ़ाई और 2 रकात भी पढ़ाई। उनका तरीका ये होता था कि पहले आधे लोग दुश्मन के मुकाबले में खड़े होते और आधे जब वो नमाज के लिए खड़े होते। एक रकात जब उनकी पूरी हो जाती तो दूसरी रकात वो खुद अपने से पढ़ लेती और अल्लाह के रसूल वहीं बैठे रहते। फिर जब उनकी 2 रकात हो जाती तो वो जाते मैदान में, दूसरी जमात आती वो अल्लाह के रसूल के पीछे रकात पढ़ते, उनकी पहली रकात और अल्लाह के रसूल की दूसरी रकात। इस तरह से नमाज जब वो पढ़ते थे। तो यहाँ पर नमाज कितनी अहमियत का हामिल है वो हमको समझ में आ रहा है कि जंग की भी हालत में नमाज को छोड़ने का हुक्म नहीं है। और हमारा क्या हाल है, हम जरा सी शॉपिंग के लिए जाते हैं, हमारी नमाज छूट जाती है। तो ये इस बात को हमको समझना। और दूसरा है कि हम अपने बच्चों को, खासकर लड़कों को भी जमात के लिए, नमाज के लिए हमको भेजना चाहिए। नमाज और ए नबी, जब तुम मुसलमानों के दरमियान हो और हालत जंग में इन्हें नमाज पढ़ाने खड़े हो तो चाहिए कि उनमें से एक ग्रोह तुम्हारे साथ खड़ा हो और अपने असलाह लिए रहे। फिर जब वो सजदा कर ले तो पीछे चला जाए और दूसरा ग्रोह जिसने अभी नमाज नहीं पढ़ी है आकर तुम्हारे साथ पढ़े और वो भी चौकन्ने रहे और अपने असलाह लिए रहे, क्योंकि कुफ्फार इस ताक में है कि तुम अपने हथियारों और अपने सामान की तरफ से जरा गाफिल हो तो वो तुम पर यकबारगी टूट पड़े। अलबत्ता अगर तुम बारिश की वजह से तकलीफ महसूस करो या बीमार हो तो असलाह रख देने में मुजाहिका नहीं, मगर फिर भी चौकन्ने रहो। यकीन रखो अल्लाह ने काफिरों के लिए रुस्वाकुन अजाब मुहैया कर रखा है। फिर जब नमाज से फारिग हो जाओ तो खड़े और बैठे और लेटे हर हाल में अल्लाह को याद करते रहो, और जब इत्मीनान नसीब हो जाए तो पूरी नमाज पढ़ो। नमाज दर हकीकत ऐसा फर्ज है जो पाबंदी वक्त के साथ अहले ईमान पर लाजिम किया गया है। इस गुरोह के ताक़ुब में कमजोरी न दिखाओ अगर तुम इस ग्रोह के ताक़ुब में कमजोरी ना दिखाओ। अगर तुम तकलीफ उठा रहे हो तो तुम्हारी तरह वो भी तकलीफ उठा रहे हैं, और तुम अल्लाह से उस चीज के उम्मीदवार हो जिसके वो उम्मीदवार नहीं है। अल्लाह सब कुछ जानता है और वो हकीम व दाना है। ए नबी, हमने ये किताब हक के साथ तुम्हारी तरफ नाजिल की है ताकि जो राह रास्त अल्लाह ने तुम्हें दिखाई है उसके मुताबिक लोगों के दरमियान फैसला करो। तुम बददियानत लोगों की तरफ से झगड़ने वाले न बनो और अल्लाह से दरगुजर की दरख्वास्त करो। वो बड़ा दरगुजर फरमाने वाला और रहीम है। जो लोग अपने नफ्स से खयानत करते हैं तुम उनके हिमायत ना करो। अल्लाह को ऐसा शख्स पसंद नहीं है जो खयानतकार और मासियत पेशा हो। जो लोग इंसानों से अपनी हरकत छुपा सकते हैं मगर खुदा से नहीं छुपा सकते, वो तो उस वक्त भी उनके साथ होता है जब ये रातों को छुपकर उसकी मर्जी के खिलाफ मशवरे करते हैं। इन सारे आमाल पर अल्लाह मुहीत है। हाँ, तुम लोगों ने इन मुजरिमों की तरफ से दुनिया की जिंदगी में तो झगड़ा कर लिया, मगर कयामत के रोज उनके लिए अल्लाह से कौन झगड़ा करेगा? आखिर वहां कौन इनका वकील होगा? अगर कोई शख्स बुरा फेल कर गुजरे या अपनी नफ्स पर जुल्म कर जाए और उसके बाद अल्लाह से दरगुजर की दरख्वास्त करे तो अल्लाह को दरगुजर करने वाला और रहीम पाएगा। मगर जो बुराई कमाए तो इसकी ये कमाई उसी के लिए वबाल होगी। अल्लाह को सब बातों की खबर है और वह हकीम व दाना है। फिर जिसने कोई खता गुनाह करके इसका इल्जाम किसी बेगुनाह पर थोप दिया तो उसने तो बड़े बुहतान और सरीह गुनाह का भार उठा लिया। ए नबी, अगर अल्लाह का फजल तुम पर ना होता और उसकी रहमत तुम्हारे शामिल हाल ना होती
तो इनमें से एक ग्रोह ने तो तुम्हें गलतफहमी में मुब्तला करने का फैसला कर लिया था, हालांकि दर हकीकत वो खुद अपने सिवा किसी को गलतफहमी में मुब्तला नहीं कर रहे हैं और तुम्हारा कोई नुकसान न कर सकते थे। अल्लाह ने तुम पर किताब और हिकमत नाजिल की है और तुमको वो कुछ बताया है जो तुम्हें मालूम न था। इसका फजल तुम पर बहुत है। लोगों, अब यहाँ पर देखो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहा है कि बहुत खूबसूरत आयत है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला का हम पर बहुत फजल है। कुरान का इल्म, सुन्नत का इल्म जिसको मिले उस पर अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है। हम समझते हैं कि हमारी रोजी में इजाफा हो जाए तो ये बहुत बड़ा अल्लाह का फजल होगा, वो तो है ही, रोजी में इजाफा होना ये अल्लाह का फजल तो है ही, लेकिन इससे बड़ा फजल ये है कि अल्लाह की किताब को जानना, अल्लाह की किताब को समझना, अल्लाह के अहकामात को समझते हुए उस पर अमल करना। अल्लाह ने हमसे क्या कहा है कि अल्लाह के रसूल ने क्या कहा है, हमको उसको समझना है, उसकी तालीमात को जानना है, ये बहुत बड़ा फजल है। और किताब और हिकमत की तालीम कामिल जानना अल्लाह का ये वाकई में बहुत बड़ा फजल अल्लाह ताला ने हम सबको इससे वो किया है, नवाजा है। लोगों की खुफिया सरगोशियों में अक्सर व बेशतर कोई भलाई नहीं होती। हाँ, अगर कोई पोशीदा तौर पर सदका व खैरात की तलकीन करे या किसी नेक काम के लिए या लोगों के मामलात में इस्लाह करने के लिए किसी से कुछ कहे तो ये अलबत्ता भली बात है, और जो कोई अल्लाह की रज़ाजोई के लिए ऐसा करेगा उसे हम बड़ा अजर अता करेंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ फरमा रहे हैं कि ये मजलिस के आदाब अल्लाह सुब्हानहू तआला हमको बता रहे हैं। इधर लोगों की खुफिया सरगोशियों में, तो हम खुफिया सरगोशी कब करते हैं? खुफिया सरगोशी यानी कानाफूसी करना। कानाफूसी हम अकेले में तो नहीं करेंगे ना, मजलिस में ही करेंगे ना। तो ये मजलिस के आदाब बता रहे हैं कि जब आपके साथ कुछ लोग बैठे हों तब आप चुपके चुपके कानों में बात ना करें, ये बदअखलाकी में शुमार होता है। और हाँ, अगर किसी ने किसी को सदका करने के लिए मतलब छुपा कर सदका दे रहा है, उसके ताल्लुक से बात कर रहे हैं, तो बस इतना बात करके हम खामोश हो जाएं। अगर हम लोग इस तरीके से सरगोशी करते हैं तो क्या नुकसान होता है कि सामने वाला, जैसा भी इतनी महफिल है, दो जन आपस में बात कर रहे हैं, तो सामने वाले को ये महसूस होगा कि मेरे ही बारे में बुराई की जा रही है, और मतलब और इसके अलावा उसको एक अपना लोनली फील महसूस होगा ना। तो ये इसके महफिल के आदाब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमको बताया। लोगों की खुफिया सरगोशियों में अक्सर व बेशतर नहीं, मगर जो शख्स रसूल की मुखालिफत पर कमर बस्ता हो और अहले ईमान की रविश के सिवा किसी और रविश पर चले, दर हालांकि उस पर रास्त वाज़ेह हो चुकी हो, तो उसको हम इसी तरफ चला देंगे जिधर वो खुद फिर गया है, और उसे जहन्नुम में झोंकेंगे जो बदतरीन जाए करार है। अल्लाह के यहाँ बस शिर्क ही की बख्शिश नहीं है, इसके सिवा और सब कुछ माफ हो सकता है जिसे वो माफ करना चाहे। जिसने अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराया वो तो गुमराही में बहुत दूर निकल गया। वो अल्लाह को छोड़कर देवियों को माबूद बनाते हैं, वो उस बागी शैतान को माबूद बनाते हैं जिसको अल्लाह ने लानत ज़दा किया है, और उस शैतान की इताअत करते हैं जिसने अल्लाह से कहा था कि मैं तेरे बंदों में से एक मुकर्रर हिस्सा लेकर रहूंगा। मैं इन्हें बहकाऊंगा, मैं इन्हें आरज़ुओं में उलझा दूंगा, मैं इन्हें हुक्म दूंगा कि वो मेरे हुक्म से जानदारों के कान फाड़ेंगे, और मैं इन्हें हुक्म दूंगा और वो मेरे हुक्म से खुदाई साख में रद्दो बदल करेंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ बता रहे हैं कि शैतान ने अल्लाह ताला से क्या वादा किया। अल्लाह ताला, शैतान कहता है कि अल्लाह ताला से कि मैं तेरे बंदों में से एक मुकर्रर हिस्सा लेकर रहूंगा, और दूसरा ये बताता है कि मैं जब जिन बंदों को मैं बहकाऊंगा, मैं उन्हें हुक्म दूंगा, वो मेरे हुक्म से जानवरों के कान फाड़ेंगे, और मैं उन्हें हुक्म दूंगा, वो मेरे हुक्म से खुदाई साख में रद्दो बदल करेंगे। खुदाई साख में रद्दो बदल का मतलब क्या होता है कि अल्लाह ताला ने हमारे को अच्छा चेहरा दिया है, अच्छी सूरत दिया है। हम देखते हैं कि हमारे चेहरे को हम किस तरह से बिगाड़ते हैं, कैसे बिगाड़ते हैं। आईब्रोज हम बना देते हैं,
तो ये इससे क्या होता है, हम समझते शैतान ने हमारे सामने ये बोला कि हमको ये बताया कि मैं इस तरह से करूंगी तो मैं खूबसूरत दिखूंगी, लेकिन उसने हमसे अल्लाह की साख में तब्दीली करवा दी। क्योंकि ये चीज हमको अच्छी तरह से जानना है कि अल्लाह ताला ने मेरे लिए जैसी भी भवें दी है, जैसा भी चेहरा दिया है, चाहे चेहरा मेरा चेहरे का रंग काला है या गोरा है, लेकिन वो मेरी जिस्मानी साख के एतबार से वो मेरे लिए सूटेबल है। तो ये शैतान ने जो वादा किया है ना, वो अपना वादा लोगों से करके ही रहता है। और फिर हमको दूसरी हदीस भी मिलती है कि जिसमें ये बताया गया है कि किस तरह से हम जब अपनी जैसा भवे को नोचे तो हम कयामत के रोज जब वो हमारी भवे नोची जाएगी, नोचा जाएगा हमारा चेहरा, ये भी हमको हदीस मिलती है। ये शैतान अपना काम तो कर ही रहा है ना, हमको ये देखना है कि मैं क्या करूं जो मैं मेरे अल्लाह को राजी कर सकूं। अब जो कर चुके ला शऊरी में, ला इल्म में, तो अल्लाह ताला उसके लिए माफी की भी तो हमके हमारे लिए रास्ता हमवार किया है ना, कि हम माफ करें तो आइंदा खुद भी उससे बचे और हम दूसरों को भी उससे बचाने की कोशिश करें। उस शैतान को जिसने अल्लाह के बजाय अपना वली व सरपरस्त बना लिया, वो सरी नुकसान में पड़ गया। वो इन लोगों से वादे करता है और उन्हें उम्मीदें दिलाता है, मगर शैतान के सारे वादे बजुज फरेब के और कुछ नहीं है। इन लोगों का ठिकाना जहन्नुम है, जिससे खुलासी की कोई सूरत ये ना पाएंगे। रहे वो लोग जो ईमान लाए और नेक अमल करें, तो इन्हें हम ऐसे बागों में दाखिल करेंगे जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, वो हमें वहां हमेशा हमेशा रहेंगे। ये अल्लाह का सच्चा वादा है, अल्लाह से बढ़कर कौन अपनी बात में सच्चा होगा। एक और चीज जो मुझे बतानी है कि शैतान किस तरह से हमको बहकाता है। तो यहाँ पर ये बताते हैं कि शैतान के पास है ना दो किस्म के, उसके पास है ना दो तरीके हैं। एक ये है कि एक इंसान वो है ना इंसानों की नफ्स को सूंघता है, शैतान इंसानों की नफ्स को सूंघता है और उसमें वो देखता है कि उसके अंदर दो कुव्वतें, इंसानों के अंदर वो दो कुव्वतों को ढूंढता है। पहली कुव्वत ये होती है कि एक इंसान ऐसा होता है जो पेशकदमी करने वाला, मतलब जो भी काम करेगा आगे बढ़कर खुद करने वाला, मतलब सोचे समझे बगैर कोई भी काम दिमाग में फौरन कर लिए, तो वो पेशकदमी करता है, एक इंसान वो होता है। उसके अंदर बहादुरी की कुव्वत होती है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, दूसरे किस्म के लोग ऐसे होते हैं जो मतलब पीछे हटने वाले, कमजोर होते हैं। और ये इन लोग जो है वो नेकियों में भी आगे बढ़ने वाले, कुछ लोग नेकियों में भी आगे बढ़ने वाले होते हैं और अच्छे काम, और कुछ लोग अच्छा काम करने में पीछे रहने वाले होते हैं। यानी ये कहाँ खड़ा है, पहले वो जायजा लेता है शैतान कि ये जो जिस बंदे को मैं बहकाने वाला हूँ तो उसकी कमजोरी क्या है, कि अगर वो मजबूत दिल है तो उसको मैं उसके हिसाब से बहकाऊंगा, और जो कमजोर दिल है मैं उसको उसके हिसाब से बहकाऊंगा। तो जो मजबूत दिल वाला होता है उसके लिए वो कैसा करता है, वो देखता है कि मजबूत दिल वाला है और नेकियों में आगे आगे बढ़ा हुआ है, तो वो क्या करते हैं शैतान के उसके दिमाग में नेकियों के काम इतने डाल देता है कि उसको वो हर नेकी का काम करना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। अब वो थक जाता है कि मैं इतने सारे काम नेकी कैसे करूं, तो वो इस तरह से अपने आप को पीछे कर लेता है, नेकी नेकी के काम करने से उसको रोक देता है। और जो इंसान कमजोर दिल वाला होता है तो उसके दिमाग में ये बात डालता है, उसके दिल में ये वसवसा डालता है कि तुम तो इतने कमजोर हो, तुम तो ये कर ही नहीं सकते, तुम्हारा हाफिजा कभी नहीं है, तुम ये काम कैसे करोगे, तुम्हारी जिस्मानी साख देखो, तुम तो एक काम अच्छे से नहीं कर सकते, तुम ये कहाँ से करोगे। तो इस तरीके से शैतान जो वो हम पर हमला करता है और इस तरीके से वो करता है। एक हदीस है, बहुत प्यारी हदीस है, ये हदीस कुदसी है कि जब अल्लाह ताला ने इंसान का ढांचा तैयार कर लिया तो उस ढांचे को कुछ दिन अल्लाह ताला ने ऐसे ही छोड़ दिया। इब्लीस उसके इर्द गिर्द घूमने लगा, उस ढांचे के इर्द गिर्द इब्लीस घूमने लगा। जब उसने देखा कि ये जो इंसान का ढांचा है वो अंदर से खोखला है, जाहिर बात है अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बनाया मिट्टी से और उसको कुछ दिन के लिए वहीं छोड़ दिया। तमाम फरिश्ते देखते थे, शैतान भी देखता था, और वो अल्लाह ताला ने उसको, और तो शैतान ने उसको चेक किया, बराबर से आते जाते देखता था। और दूसरी हदीस में भी है कि शैतान कभी पैर के रास्ते से वो ढांचे के अंदर से जाता था और सर के रास्ते से निकल जाता था, इस तरह से वो करता रहता था शैतान। तो उसने देखा तो समझा कि ये तो खोखला है,
یہ کیسی مخلوق ہو سکتی ہے جو اپنے خواہشات پر قابو نہیں پا سکے گی؟ شیطان نے اس وقت یہ ڈھانچے کو دیکھ کر اندازہ لگا دیا کہ یہ مخلوق ایسی ہے کہ یہ اپنی خواہشات پر قابو نہیں پا سکے گی، اور پہچان گیا تو اس لیے انسان شیطان کی چالوں سے بچ کر رہے، کیونکہ وہ ہر وقت ہم پر نظر رکھتا ہے، کہاں سے اس کو پھیروں، کہاں سے بھٹکاؤں۔ جیسا کہ ہم بولتے نا کہ کوئی ڈاکٹر جیسا ایک مقولہ ہے کہ گراہک دیکھ کر پوری مارنا، تو شیطان بھی ہمارے ساتھ ایسے کرتا ہے۔ اگر ہم نیکیوں کی طرف زیادہ ہماری توجہ ہے تو ہم کو نیکیوں کے راستے سے گمراہ کرتا ہے، بدعتیں ہمارے سے عام کرواتا ہے کہ میں یہ بھی کام کروں، یہ بھی نیکی کا کام کرو، اور دوسرا جو ہے وہ اگر وہ دیکھتا ہے کہ کمزور ہے، اتنا آگے نہیں بڑھ سکتا، تو اس کی کمزوری کے ہی ذریعے سے اس کو جو ہے وہ دباتا ہے۔ تو اس طرح سے شیطان کرتا ہے، تو کہاں سے اس کو اللہ سے دور کر دوں، حق سے کیسے دور کروں، صراط مستقیم سے کیسے دور کر دوں۔ اور بعض اوقات وہ ہم سے چھوٹے چھوٹے گناہ کرواتا ہے، اور پھر وہ چھوٹے چھوٹے گناہ بہت بڑے بن جاتے ہیں۔ انجام کار نہ تمہاری آرزوؤں پر موقوف ہے، نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر۔ جو بھی برائی کرے گا اس کا پھل پائے گا۔ اللہ کے مقابلے میں اپنے لیے کوئی حامی و مددگار نہ پا سکے گا، اور جو کوئی نیک عمل کرے گا، خواہ مرد ہو یا عورت، بشرطے وہ مومن ہو، تو ایسے ہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے، اور ان کی ذرہ برابر حق تلفی نہ ہونے پائے گی۔ اس شخص سے بہتر اور کس کا طریقہ زندگی ہو سکتا ہے جس نے اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیا اور اپنا رویہ نیک رکھا، اور یکسو ہو کر ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کی، اس ابراہیم کے طریقے کی جس نے اللہ کو اپنا دوست بنا لیا تھا۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے، اور اللہ ہر چیز پر محیط ہے۔ لوگ تم سے عورتوں کے معاملے میں فتویٰ پوچھتے ہیں، کہو اللہ تمہیں ان کے معاملے میں فتویٰ دیتا ہے، اور ساتھ ہی وہ احکام بھی یاد دلاتا ہے جو پہلے تم کو اس کتاب میں سنائے جا رہے ہیں، یعنی وہ احکام جو ان یتیم لڑکیوں کے متعلق ہے جن کے حق تم ادا نہیں کرتے، اور جن کے نکاح کرنے سے تم باز رہتے ہو، یا لالچ کی بنا پر تم خود ان سے نکاح کر لینا چاہتے ہو، اور وہ احکام جو بچوں کے متعلق ہیں جو بیچارے کوئی زور نہیں رکھتے۔ اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے کہ یتیموں کے ساتھ انصاف پر قائم رہو، اور جو بھلائی تم کرو گے وہ اللہ کے علم سے چھپی نہ رہ سکے گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر یتیموں کے تعلق سے ہمیں حکم دے رہا ہے کہ یتیموں کے ساتھ جو ہے وہ کیسا سلوک کرنا ہے۔ ابو درداء کہتے ہیں کہ یتیم کو خود سے قریب کرو، یعنی اگر کوئی یتیم ہمارے آس پاس نظر آئے تو ہم کو اپنے یتیم کو اپنے سے قریب کرنا ہے، اس سے لپٹنا ہے، اس کے سر پر ہاتھ پھیرنا ہے، اس کو اپنے ساتھ کھانا کھانے میں شامل رکھنا ہے، اور اس سے اگر ہم لوگ ایسا کریں گے تو اس سے ہمارا دل نرم ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ہماری ضروریات کو بھی الحمدللہ پوری کر دے گا۔ اگر کوئی عورت اپنے شوہر سے بدسلوکی یا بیرحمی کا خطرہ ہو تو کوئی مضاحکہ نہیں کہ میاں بیوی کچھ حقوق کی کمی بیشی پر آپس میں صلح کر لیں۔ صلح بہرحال بہتر ہے۔ نفس تنگ دلی کی طرف جل مائل ہو جاتے ہیں، لیکن اگر تم لوگ احسان سے پیش آؤ اور خدا ترسی سے کام لو تو یقین رکھو کہ اللہ تمہارے اس طرز عمل سے بے خبر نہ ہوگا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال کیا شوخ نفس، نفس کی تنگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان میں سب سے بدترین چیز بے صبری کے ساتھ ہے، بے صبری ہے، اس کے ساتھ میں بخل اور حد سے زیادہ بزدلی، یہ انسان کے اندر بہت ہی بدترین چیز ہے۔ اور بخل یعنی کنجوسی ایمان کی صفت ہے، منافق صفت ہے۔ یہ دو چیزیں دل میں ایک ساتھ نہیں رہ سکتی۔ ایمان والا کبھی بھی بخیل نہیں ہو سکتا۔ اور دل کی تنگی یا شوق کا علاج کیا ہے؟ کیوں ہمارا دل اگر دل تنگ ہوتا ہے تو اس کا علاج کیا ہے؟ شوق سے مراد ہے لالچ، کثرت سے، تو اس کا علاج یہ ہے کہ ہم کو کثرت سے تسبیح کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مال خرچ کرنے میں بخیل ہو، مال خرچ کرنے میں چاہے وہ اچھے راستے میں خرچ کرے یا برے راستے میں، اگر وہ بخیل ہو تو اسے بکثرت سبحان اللہ
वो भी हम यही पढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि ये अल्लाह के नजदीक, अल्लाह के रास्ते में सोने का पहाड़ खर्च करने से भी ज्यादा पसंदीदा है। और दिल की तंगी का इलाज है, तो दिल की तंगी का इलाज हमने क्या देखा, तस्बीह, ज्यादा से ज्यादा तस्बीह कर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बिहम्दी, सुभान अल्लाहिल अज़ीम। और जब दिल में वुसअत आ जाए, यानी जब हमारा दिल जब वो ज्यादा से ज्यादा अल्लाह की राह में खर्च करने के काबिल हो जाए, दिल में जब वुसअत आ जाए, तो फिर माफ करना भी हमारे लिए आसान हो जाता है। यानी हमको यहाँ पर दो बातें समझ में आ रही है कि अगर कोई इंसान बुखल होता है, कंजूसी करता है पैसे खर्च करने में, तो वो दूसरे इंसानों को माफ करने में भी कंजूसी करता है, मैंने वो जल्दी किसी को माफ नहीं करता। अगर इंसान अल्लाह की राह में ज्यादा से ज्यादा देता है तो उसका दिल नर्म होता है, और अल्लाह ताला उसको जो वो दूसरों को की कसूरों को माफ करना उसके लिए अल्लाह ताला आसान बना देता है, और लोगों के साथ मोहब्बत करना भी उसके लिए आसान हो जाता है, लोगों के साथ खैर ख्वाही करना भी उसके लिए आसान हो जाता है, और नफ्स तंगदिली की तरफ जल्दी मायल हो जाता है, हमारा नफ्स कंजूसी की तरफ बहुत जल्दी मायल हो जाता है। तो इसके लिए ये इलाज बताया। एक और हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो अपनी फिक्र आखिरत को बना लेता है, यानी अल्लाह ताला बताता है कि जो इंसान अपनी आखिरत की फिक्र करता है, तो अल्लाह उसके लिए उसके सारे काम जमा कर देता है, यानी उसके काम बिखरे हुए नहीं होते, वो हर काम को सिस्टमेटिक करने लगता है। क्यों? क्योंकि उसने अपनी आखिरत की फिक्र कर रहा है, जिसके लिए अल्लाह ताला उसके हर काम में तरतीब लगा देता है, और उसके दिल को बेनियाजी अदा करता है। बेनियाजी का मतलब इसके कि उसको किसी की परवाह नहीं होती, उसके पास एक विजन है कि मुझे मेरे अल्लाह को नाराजी करना है, मेरे रसूल की इताअत करनी है, तो बस उसी विजन में वो अपना काम आगे करता चला जाता है, जिससे वो किसी से हर एक से बेनियाज हो जाता है, दुनिया उसके पास जलील होकर लौटती है। देखो कितनी अच्छी बात है कि लोग दुनिया के पीछे भागते हैं, लेकिन अगर हम आखिरत की फिक्र करना शुरू करें तो दुनिया हमारे पीछे भागे, और जिसकी नीयत सिर्फ दुनिया हासिल करने की होती है, तो अल्लाह उसको उसके लिए तंगियों का रास्ता आसान कर खोल देते हैं। उसकी जिंदगी में हर तरह की तंगी नहीं, ये काम करूंगा यहाँ पर ये परेशानी, ये काम करूँ ये परेशानी है। तो ये कब होता है? जब वो जो है वो उसकी जब वो अल्लाह अपने आप को दुनिया में मशगूल कर देता है, तब उसके लिए अल्लाह ताला तंगियों को खोल देता है, और उसका फखर उसकी आंखों के सामने ले आते हैं। वो जो फखर करता था, गुरूर करता था दौलत के नशे में, औलादों के नशे में, तो अल्लाह ताला उसके फखर को उसके सामने, आंखों के सामने लाता है, और आंखों के सामने अपनी दौलत को वो जाते हुए देखता है, और उसे दुनिया सिर्फ उतनी ही मिलती है जितनी उसके नसीब में लिखी जा चुकी थी। यानी अगर हम लोग दुनिया के पीछे दौड़ेंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया हमको ज्यादा मिलेगी। अगर मैं दौलत के पीछे दौड़ू तो ये मेरे दिल की सोच, ये मेरा ख्याल है, मेरा आम ख्याल है कि मैं दौलत को कमाने के लिए ज्यादा मेहनत करूँ तो मुझको ज्यादा दौलत मिलेगी। नहीं, मुझे दौलत तो उतनी मिलेगी जितनी मेरी नसीब में अल्लाह ने लिख दी। तो हमको ये देखना है कि मैं अपना जो जिंदगी के जो वक्त है उसको मैं कहाँ लगाऊं, जो चीज मेरे नसीब में है मैं उसके पीछे क्यों भागूं, जो चीज अल्लाह को पसंद है मैं उसमें ज्यादा से ज्यादा मेहनत करूँ, मैं उसमें ज्यादा अपना एफर्ट लगाऊं, मैं उसको बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करूँ। क्योंकि इंसान जो है वो अदल से हट जाता है, इंसान इंसाफ से कब हटता है? जब वो अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करने लगता है। बीवियों के दरमियान पूरा अदल करना तुम्हारे बस में नहीं है, तुम चाहो भी तो इस पर कादिर नहीं हो सकते। लिहाजा कानून इलाही का मंशा पूरा करने के लिए काफी है कि एक बीवी की तरह इस तरफ ना झुक जाओ कि दूसरी को उधर लटकता छोड़ दो। अगर तुम अपना तर्ज अमल दुरुस्त रखो और अल्लाह से डरते रहो तो अल्लाह चश्म पोशी करने वाला और रहम फरमाने वाला है। लेकिन अगर ज़ौजैन एक दूसरे से अलग ही हो जाएं तो अल्लाह अपनी वसी कुदरत से एक दूसरे की मोहताजी से बेनियाज कर देगा। अल्लाह का दामन बहुत कुशादा है और वो दाना व बीना है। आसमानों और जमीन में जो कुछ है सब अल्लाह ही का है। तुमसे पहले जिनको हमने किताब दी थी इन्हें ये भी हिदायत की थी, और अब तुमको भी यही हिदायत करते हैं कि खुदा से डरते रहो, डरते हुए काम करो। लेकिन अगर तुम नहीं मानते तो ना मानो, आसमान और जमीन की सारी चीजों का मालिक अल्लाह ही है।
اور وہ بے نیاز ہے، ہر تعریف کا مستحق۔ ہاں، اللہ ہی مالک ہے ان سب چیزوں کا جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور کارسازی کے لیے بس وہی کافی ہے۔ اگر وہ چاہیں تو تم لوگوں کو ہٹا کر تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے، اور وہ اس کی پوری قدرت رکھتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ اگر وہ چاہے تو تم لوگوں کو ہٹا کر تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے، اور وہ اس کی پوری قدرت رکھتا ہے۔ تو مطلب کیا ہو گیا یہاں پر کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھ کو جو کام دیا ہے، میرے ذمہ اللہ تعالیٰ نے جو کام دیا ہے، اگر میں نے اس کام کو بحسن و خوبی نہیں نبھائی، یا میں اس کام کو کرنے میں ہچکچا رہی ہوں، مجھے اس کام کو کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو صرف میری ضرورت نہیں ہے کہ میں اگر نہیں کروں تو کوئی وہ دوسرا کام انسان نہیں کرے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، مجھے ہٹا دے گا اور میرے سے بہتر انسان کو لائے گا جو مجھ سے بہتر وہ کام کریں گے۔ اسی طرح قوموں کا بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے بھیجا ہے اس دنیا میں، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے بھیجا ہے، اور وہ کام جو مشن اللہ کے رسول نے ہم کو چھوڑ کر گئے کہ ہم کو یہ کام کرنا ہے، اگر ہم امت محمدیہ میں سے ہم میں سے کسی نے بھی اگر اس کام کو نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے، ہم کو ہماری پوری نسل کو یہاں سے ہٹا دے گا، اور ہمارے بعد یا ہمارے بعد ایسی نسلوں کو پیدا کرے گا جو اس کام کو بہت بہتر طریقے سے انجام دیں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہماری کوئی ضرورت نہیں، اور نہ اللہ تعالیٰ ہمارا جو ہے وہ محتاج ہے کہ اگر اس بندے نے کام نہیں کیا تو میں کس سے کرواؤں۔ اللہ تعالیٰ کے پاس ہم سے بہت زیادہ بہترین بندے ہیں، تو ہم کو اس سے یہ سبق لینا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے جو بھی کام کیا، چاہے میں ایک چپراسی کا ہی کام کیوں نہ کرتی ہوں، تو میرے ذمہ اللہ تعالیٰ نے یہ ڈیوٹی لگائی ہے، تو میں اس کو بہت خوبی کے ساتھ نبھاؤں، بہت ہر طرح سے میں اس ڈیوٹی میں ایک دم پنکچوئل رہوں، جو میرا کام ہے اس کو میں بہتر طریقے سے بیسٹ لیول تک کروں، تو یہاں پر میں نے میری اس ڈیوٹی کا حق ادا کیا، اور اگر میں نے یہ نہیں کیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھ کو ہٹا کے مجھ سے بہتر انسان کو لائے گا۔ تو یہ دنیا کی زندگی ہمارے لیے اس طرح سے سمجھو کہ ایک جیسا اسٹیج پر ڈرامہ ہوتا ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک فقیر ہے، اس فقیر نے اتنی اچھی ایکٹنگ کی کہ لوگوں نے تالیاں بجائی، تو اور اس بعد میں جب ڈرامہ ختم ہو گیا تو اس کو بیسٹ ایکٹر کا ایوارڈ دیا گیا۔ تو کیوں دیا گیا؟ کہ وہ فقیر کی کوئی اہمیت نہیں تھی، اگر وہ یہ سوچتا کہ مجھے تو فقیر کا رول ملا ہے، مجھے بادشاہ کا رول ملنا چاہیے تھا تو میں اچھا رول ادا کرتا، مجھے فقیر کا رول ملا ہے یہ میں کیا کروں گا، مجھے تو اس سے کوئی انٹرسٹ نہیں، اور ایسی وہ بس وہ رول ادا کر دیتا تو اس کو بیسٹ ایکٹر کا کہاں ملتا ہے وہ۔ اسی طرح ہمارے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ مجھ سے جو کام لے رہا ہے، ہم سب سے جو کام لے رہا ہے، تو مجھے دوسروں کے کام کے اوپر نظر نہیں رکھنی کہ اس کو میرے سے بہتر کام دیا جائے، وہ کام مجھے کیوں نہیں دیا گیا، مجھے وہ دیتا تو میں اس سے بہتر کرتی، نہیں، یہ کام اللہ نے مجھے دیا، ہاں ذریعہ انسان کو بنایا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ کام دیا ہے تو میں اس کو بیسٹ لیول پر کروں، میں دوسروں کی طرف نظر نہ اٹھاؤں کہ اس نے یہ کام کیسا کیا تو میں بھی ایسا کروں، نہیں، میری جو حیثیت ہے، میری جو استطاعت ہے، میں اس استطاعت کو دیکھتے ہوئے میں اپنے کام کو بیسٹ لیول پر کروں، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا کہ تم میں سے سب سے بیسٹ کس نے کیا، اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا کہ میری یہ بندے کی استطاعت کتنی تھی، میں نے اس کو صلاحیت کتنی دی تھی، اس نے اپنی صلاحیت کے اعتبار سے کام کیا۔ جو شخص محض ثواب دنیا کا طالب ہو، اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے پاس ثواب دنیا بھی ہے اور ثواب آخرت بھی، اور اللہ سمیع و بصیر ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، انصاف کے علمبردار اور خدا کے واسطے گواہ بنو، اگرچہ تمہارے انصاف اور تمہاری گواہی کی زد میں خود تمہاری اپنی ذات یا تمہارے والدین اور رشتہ داروں پر ہی کیوں نہ پڑتی ہو۔ فریق معاملہ خواہ مالدار ہو یا غریب، اللہ تم سے زیادہ ان کا خیر خواہ ہے، لہٰذا اپنی خواہش نفس کی پیروی میں عدل سے باز نہ رہو، اور اگر تم نے لگی لپٹی کا بات کہی یا سچائی سے پہلو بچایا تو جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انصاف سے کام لیں، ہے نا، انصاف کے علمبردار بنو، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ اگر تمہاری گواہی کی عزت خود تمہاری اپنی ذات پر یا تمہارے والدین اور رشتہ داروں پر آ جائے، تو یہ بہت بڑی بات اللہ تعالیٰ اس میں کہہ رہے ہیں کہ چاہے انصاف کے معاملے میں
अगर वो बात तुम्हारी बात है, तुम्हारे लेवल पर आ रही है, तो भी तुमको इंसाफ करना है, और तुम्हारे वालिदैन के या तुम्हारे रिश्तेदारों को। इसके ताल्लुक से एक बात है ना कि अल्लाह के रसूल के जमाने में एक औरत थी, उसका नाम भी फातिमा ही था। वो किसी कबीले की सरदार थी, और उसने उसके हाथ से शायद कुछ चोरी हुई थी, जो कुछ गलत काम उससे हो चुका था, और दूसरे साहबी जो है वो उसकी सिफारिश अल्लाह के रसूल से कर रहे थे। तो अल्लाह के रसूल के चेहरे का रंग उड़ गया। वो कहने लगे कि अगर ये जो जुर्म इन्होंने किया है, अगर ये फातिमा बिन्ते मोहम्मद भी करती, तो मैं भी उसके साथ वही सलूक करता जो इसके साथ करता। तो ये अदल, ऐसा अदल हमारे साथ होना चाहिए। हम जो है वो किसी की चापलूसी ना करें, हम इंसाफ से काम करें। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, ईमान लाओ अल्लाह पर और उसके रसूल पर और उसकी किताब पर जो अल्लाह ने अपने रसूल पर नाजिल की है, और हर उस किताब पर जो उससे पहले वो नाजिल कर चुका है। जिसने अल्लाह और उसके मलाइका और उसकी किताबों और उसके रसूलों और रोज़े आखिरत से कुफ्र किया, वो गुमराही में भटक कर बहुत दूर निकल गया। रहे वो लोग जो ईमान लाए, फिर कुफ्र किया, फिर ईमान लाए, फिर कुफ्र किया, फिर अपने कुफ्र में बढ़ते चले गए, तो अल्लाह हरगिज उनको माफ ना करेगा और न कभी उनको राह रास्त दिखाएगा। और जो मुनाफिक अहले ईमान को छोड़कर काफिरों को अपना रफीक बनाते हैं, उन्हें ये मर्सदा सुना दो कि उनके लिए दर्दनाक सजा तैयार है। क्या ये लोग इज्जत के तलब में उनके पास जाते हैं, हालांकि इज्जत तो सारी की सारी अल्लाह ही के लिए है। अल्लाह इस किताब में तुमसे पहले ही हुक्म दे चुका, हाँ तुमको पहले ही हुक्म दे चुका है कि जहां तुम हो सुनो कि अल्लाह की आयत के खिलाफ कुफ्र बका जा रहा है, उनका मजाक उड़ाया जा रहा है, वहां ना बैठो जब तक के लोग किसी दूसरी बात में ना लग जाएं। अब अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम ही इन्हीं की तरह हो। यकीन जानो कि अल्लाह मुनाफिकों और काफिरों को जहन्नुम में एक जगह जमा करने वाला है। अब देखो यहाँ अल्लाह ताला एक और हमको आदाब बता रहे हैं कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जहां तुम सुनो कि अल्लाह की आयत के खिलाफ कुफ्र बका जा रहा है और उनका मजाक उड़ाया जा रहा है, तो वहां ना बैठो जब तक के लोग किसी दूसरी बात में न लग जाए। तो यहाँ पर हमको ये देखना है कि हमको ऐसी महफिलों में नहीं बैठना है जहाँ पर दीन का मजाक उड़ाया जाए। अब दीन का मजाक का मतलब ये नहीं है कि वो वहां पर दीन के ताल्लुक से कोई गलत बात बताई जा रही है, बल्कि उनका जो सेवा है, उन लोगों का जो तर्ज अमल है, वो अगर दीन के भी खिलाफ है, अगर हम उनके साथ बैठे तो और उन लोग की नजरों में दीन कोई मानी नहीं रखता है, तो वहां पर अगर वो किसी और का मजाक उड़ा रहे हैं, किसी इंसान का, कोई नेक मुत्तकी इंसान का मजाक उड़ाया जा रहा है, तो इसका मतलब ये कि वो दीन का मजाक उड़ाया जा रहा है। अगर हम शादी की महफिल में गए और हम के बोले कि मुझे नमाज पढ़नी है, हम नमाज पढ़े तो लोग हमारे पीछे मजाक उड़ा रहे हैं, तो ये दीन का मजाक उड़ाया जा रहा है। तो अगर हम वहां पर है तो हमको ऐसी महफिल में नहीं बैठना है। इसी तरह अगर जिस महफिल में बैठे चुगलखोरी की जा रही है, किसी के पीठ पीछे उसकी बुराई की जा रही है और हम वहाँ खामोश बैठे, हमारे दिल में शैतान में इत्मीनान डालता है कि मैं तो उसमें शामिल नहीं होना, मैं तो सिर्फ बैठी हूँ। लेकिन अल्लाह ताला यहाँ फरमा रहा है कि अगर तुम सिर्फ बैठे भी हो ना, तो भी तुम उस गुनाह में शामिल हो गए। या तो तुमको वहां से उठकर चले जाना है, और जब देखे कि वो बात खत्म हो गई, फिर दोबारा उस महफिल में तुम जाकर बैठ सकते हो। ये भी अल्लाह ताला फरमाना। और सबसे अव्वल बात तो ये कि हमको ऐसे लोगों की महफिल में बैठना ही नहीं है, क्योंकि हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते कि जिन लोगों के साथ हम इस दुनिया में रहेंगे, अल्लाह सुब्हानहू तआला क़यामत के रोज हमको उन्हीं लोगों के साथ उठाएगा। अगर हमारी महफिल, हमारी गैदरिंग ऐसे लोगों के साथ है, तो अल्लाह ताला हमको ऐसे ही लोगों के साथ उठाएगा। तो हमारे को तो सोचने की, समझने की जरूरत ही नहीं कि मेरा नाम है हमारे सीधे हाथ में मिल रहा है या उल्टे। जब हमारी महफिल अच्छी नहीं है तो जाहिर ही बात है कि नाम है हमारे उल्टे ही हाथ में होगा ना। तो अभी भी हमारे पास वक्त है, हम अच्छे लोगों की सोहबत में रहें। ये मुनाफिक तुम्हारे मामले में इंतजार कर रहे हैं कि ऊंट किस करवट बैठता है। अगर अल्लाह की तरफ से तुम्हारी फतेह तुम्हारी हुई तो आकर कहेंगे कि क्या हम तुम्हारे साथ न थे। अगर काफिरों का पलड़ा भारी रहा तो उनसे कहेंगे क्या हम तुम्हारे खिलाफ लड़ने पर कादिर न थे। और फिर भी
ہم نے تم کو مسلمانوں سے بچا لیا، بس اللہ ہی تمہارے اور ان کے معاملے کا فیصلہ قیامت کے روز کرے گا، اور اس فیصلے میں اللہ نے کافروں کے لیے مسلمانوں پر غالب آنے کی ہرگز کوئی سبیل نہیں رکھی ہے۔ یہ منافق اللہ کے ساتھ دھوکہ بازی کر رہے ہیں، حالانکہ در حقیقت اللہ ہی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ جب نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو کسمساتے ہوئے محض لوگوں کو دکھانے کی خاطر اٹھتے ہیں اور خدا کو کم ہی یاد کرتے ہیں۔ کفر و ایمان کے درمیان ڈاماڈول ہیں، نہ پورے اس طرف ہے نہ پورے اس طرف۔ جیسے اللہ نے بھٹکا دیا اس کے لیے تم کوئی راستہ نہیں پا سکتے۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ منافق کی نماز ہے نا، منافق کی نماز کے لیے بتایا کہ جب یہ نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو کسمساتے ہوئے محض لوگوں کو دکھانے کی خاطر۔ تو منافق کی نماز کیا ہے؟ جس میں وہ اللہ کو ہی نہیں یاد کرتے، بس مجبوری کے مارے آئے ہیں کہ ہم نے کلمہ تو پڑھ لیا ہے، دل سے تو نہیں مانا ہے اسلام کو، لیکن لوگوں کو دکھانا ہے کہ ہم کلمہ پڑھے۔ تو اللہ کے رسول کے زمانے میں منافقوں کا حال یہ ہوتا تھا کہ وہ پہلی صف میں کھڑے رہتے تھے اور ان کی نماز کون سی جاتی تھی؟ فجر اور عشاء۔ کہ یہ منافق اور ان کو نماز بھی پڑھنا بہت ہی مجبوری لگتی تھی، وہ صرف زبان سے ہی اللہ اللہ پڑھتے، ان کا دل اللہ کی طرف مائل نہیں ہوتا تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ کھڑا ہو کر اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے۔ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ہم اللہ سے بات کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، اور جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ ہم سے بات کرتا ہے۔ دیکھو نماز پڑھنا اور قرآن پڑھنے میں فرق ہے۔ نماز ہم پڑھ رہے ہیں تو ہم اللہ سے بات کر رہے ہیں، اور جب ہم قرآن پڑھ رہے ہیں تو اللہ ہم سے بات کر رہا ہے، چاہے کہ وہ دیکھے کہ وہ اس سے کیسے سرگوشی کر رہا ہے۔ ہم یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ سے وہ جب بات کر رہا ہے تو کیسے سرگوشی کر رہا ہے۔ تو کتنا مشکل ہے یہ کام کہ نماز میں ہم اپنے آپ پر مکمل چیک رکھیں۔ ہم کو بھی ہماری نماز کو اس طرح بنانا ہے کہ ہم اللہ سے بات کر رہے ہیں، اور پھر پھسل جاتے ہیں، پھر بھول جاتے ہیں۔ تو مومن کی صفت کیا ہے کہ وہ اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں، اور منافق کی کیا ہے کہ وہ نمازوں میں تو اللہ کو کم ہی یاد کرتے ہیں۔ کفر اور ایمان کے درمیان وہ ڈاواڈول رہتے ہیں منافق، اور نہ اس طرف نہ اس طرف، کیونکہ وہ دنیا کے بندے ہیں، دنیا کی محبت میں وہ گرفتار ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق نہ بناؤ۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کو اپنے خلاف صریح حجت دے دو؟ یقین جانو منافق جہنم کے سب سے نیچے طبقے میں جائیں گے، اور تم کسی کو ان کا مددگار نہ پاؤ گے، البتہ جو ان میں سے تائب ہو جائیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں اور اللہ کا دامن تھام لیں اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر دیں، ایسے لوگ مومنوں کے ساتھ ہیں، اور اللہ مومنوں کو ضرور اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ آخر اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں خواہ مخواہ سزا دے؟ اگر تم شکر گزار بندے بنے رہو اور ایمان کی روش پر چلو، اللہ بڑا قدردان ہے اور سب کے حال سے واقف ہے۔ یہ والی آیت آخر کی سب سے لاسٹ آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیت اگر ہم لوگ عربی میں پڑھیں ما یفعل اللہ بعذابکم، کہ اللہ کیا کرے گا تمہیں عذاب دے کر، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کرے گا تمہیں عذاب دے کر، ان شکرتم، اگر تم شکر کرو، وآمنتم، اور اگر تم ایمان لاؤ، وقان اللہ، اور اللہ تعالیٰ ہے شاکرون، قدردان، اور علیما، علم رکھنے والا۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو انداز ہے اس آیات میں اللہ کا انداز ایسا ہے جیسے کہ ہم یہ سمجھے کہ ایک بچہ ہے اور وہ بہت زیادہ شرارت کر رہا ہے، ہر کوئی جو ہے وہ اس کو دھتکار رہا ہے، اس کی شرارتوں سے ہر کوئی تنگ ہے، اور وہ ماں جو ہے وہ اپنے بچے کو سمجھانے کی کوشش کی، بیٹا تجھ کو کیا ہو گیا، دیکھ تو ایسا کرتا ہے، لوگ تیرے بارے میں یہ سوچتے ہیں، تو سب کا مار کھاتا ہے، اور میں بھی تجھے مارتی ہوں، مجھے اچھا لگتا ہے جب سب تیری باتیں تیرے بارے میں برا کہتے ہیں، مجھے اچھا لگتا ہے۔ بالکل یہی انداز مجھے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ لگا کہ آخر اللہ کو کیا ہوا، اللہ تعالیٰ کیا کرے گا ہم کو عذاب میں ڈال کر، اللہ تعالیٰ کو خوشی ہوگی کیا ہم بندوں کو زیادہ سے زیادہ جہنم میں دیکھ کر، بلکہ اللہ تعالیٰ کو تو غصہ اور رہے گا کہ اتنے سارے بندے امت محمدیہ کے اتنے سارے بندے جہنم میں چلے جا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو انداز ہے، یہ انداز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اپنے بندوں سے پیار جھلک رہا ہے،
कि अल्लाह ताला हमसे कह रहा है कि मैं तुमको अजाब देकर क्या करूंगा, तो तुमको क्या करना है, शुक्र करना है। और इसके अलावा यहाँ पर अल्लाह ताला ने शुक्र को ईमान से पहले जिक्र किया, क्योंकि बंदा नेमतों को देखकर शुक्र करता है ना, और फिर उन नेमतों के जरिए अल्लाह तक पहुंचता है। तो शुक्र करना ईमान लाने का सबब हो जाता है, ईमान को मजबूत करने का सबब होता है। और अल्लाह ताला हम सबको शुक्रगुजार बंदा बनाए, आमीन। और यहाँ पर एक और छोटा सा है, मुझे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चूंकि हमारे पास वक्त बहुत कम था, हमने बहुत नहीं सीख पाए का हम हक अदा नहीं कर पाए, तो एक मतलब जो मेन पॉइंट जो एज अ रिकैप के तौर पर कुछ पॉइंट है जो मैं आप लोगों को एक सरसरी तौर पर बता देना चाहती हूँ इस 5वें पारे से। सबसे पहला पॉइंट हमको ये मिला, दो ही ज्यादा नहीं पॉइंट है, तीन है पॉइंट। पहला पॉइंट ये कि इंसान उसी के साथ उठाया जाएगा जिससे वो मोहब्बत करता है ना। लिहाजा दुनिया में हमें ये देखना चाहिए कि हमारी कंपनी किन लोगों के साथ, किन के साथ हम उठते बैठते हैं, खाते पीते हैं, अपने खुशी गम को शेयर करते हैं, क्या वो अल्लाह की इताअत के काम करते हैं या नाफरमानी के काम करते हैं। कि कहीं ऐसा ना हो कि कहीं उनकी पकड़ हो तो उनके साथ हमारी भी अल्लाह ताला पकड़ कर ले। और अगर वो अच्छे काम करने वाले हैं तो खुश होने की बात है कि इंशाअल्लाह ताला फिर आखिरत में भी साथ होगा, तो हमारा भी साथ आखिरत में ऐसे नेक लोगों के साथ। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि दूसरों की नेमत देखकर अपने आप से कंपेयर करके गमजदा नहीं हो, बल्कि अल्लाह ताला से उसका फजल मांगे। इसको अपनी जिंदगी का एक उसूल बना ले, जहाँ कोई अच्छी चीज नजर आए, जहाँ कोई चीज दिल को भा जाए और दिल चाहे कि ये हमारे पास होनी चाहिए, चाहे वो औलाद हो, चाहे वो माल हो, चाहे दीन की दौलत हो, चाहे दुनिया की दौलत हो, यानी कोई भी नेमत अगर हम किसी के पास देखें तो हमको जो है वो अल्लाह ताला से वहीं पर ही दुआ करना है। जैसे हमने देखा तीसरे पारे में कि ज़करिया अलैहिस्सलाम ने हज़रत मरियम की नेमतें देखकर दुआ की थी, है ना। तो जान और माल से अल्लाह की राह में खूब मेहनत करने वाले ज्यादा बेहतर है बैठे रहने वालों से। अब एक एक और पॉइंट है कि अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर से पहले अल्लाह ताला से दुआ करो। मतलब देखो, किसी को भलाई का हुक्म देने और बुराई से रोकने से पहले हमको अल्लाह ताला से मदद हासिल करना है कि अल्लाह ताला मैं ये काम करने जा रही हूँ, अल्लाह ताला तुम मेरी मदद करना, अल्लाह ताला तुम मेरे अल्फाज बन जाना, मेरे जज्बात बन जाना, मेरा जो है वो दिल बन जाना, और मैं उसको बेहतरीन तरीके से तेरी बात को पहुंचा सकूं। अल्लाह हमारी जबान में वो तासीर डाल दे कि हमारी बात दूसरों के दिल पर असर करे। क्योंकि हमसे अक्सर लोगों की शिकायत होती है कि बच्चे बात नहीं मानते, है ना। ये हमारी शिकायत है ना कि हमारे बच्चे हमारी बात नहीं मानते, हालांकि हम पूरी खैरख्वाही के साथ उनसे बात करते हैं, तो अल्लाह ताला ही उनको सुनवाता है। तो अल्लाह ताला से दुआ करना है कि अल्लाह हमारी बात उनको सुनवा दे, हमारी जबान में इतनी तासीर पैदा कर दे कि मेरे बच्चे मेरी बात को समझ सके, सुन सके और उस पर अमल कर सके। एक और पॉइंट ये कि तौहीद का इल्म हासिल करना और शिर्क के बारे में जानना बेहद जरूरी है। अगर हमने तौहीद को नहीं समझा और शिर्क को भी नहीं समझा तो हम दोनों में गलत मलत कर देंगे, तो जो है वो हमारा बहुत बड़ा नुकसान होगा। हमको ये जानना है कि कौन सी सोचें हमारी शिरकिया होती है, कौन सी बातें हमारी शिरकिया होती है, हमारे कौन से एक्शन शिरकिया होते हैं, और कहीं ऐसा ना हो कि ला इल्मी में हम उसमें जा पड़े और बाकी गुनाह तो फिर भी माफ हो जाएंगे, लेकिन अल्लाह ताला शिर्क को कभी भी माफ नहीं करेगा। अब एक पॉइंट ये कि शुक्र आग से बचाव का जरिया है। अगर हमने अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहे, इस्तगफार करते रहे, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमको जहन्नम से अल्हम्दुलिल्लाह बचाएगा। और एक और पॉइंट ये कि जो हक अदल और इंसाफ वाली बात करनी है तो वो हमको इंसाफ वाली बात करनी है। निकाह, दूसरा एक पॉइंट है कि निकाह आधा ईमान, क्योंकि निकाह में सूरह निसा की भी आयत पढ़ी जाती है। निकाह निस्फ ईमान है, और शादी अपनी हो या अपने बच्चों की हो, उसे दीन का एक हिस्सा समझकर हमको उसको निभाना है। शादी को सरासर दुनिया का हमको एक काम नहीं समझना, इसीलिए हम शादी में अल्लाह की सारी हुदूद तोड़ देते। क्यों?
क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि शादी करने में दीन का कोई काम उसमें शामिल नहीं है। तो यहाँ पर हमारी ये सोच हमको अल्लाह की सारी हुदूद को तोड़ देती है। अल्लाह की नाफरमानी के सारे काम हम शादी में शुरू कर देते हैं। तो जो इबादत समझकर निकाह करेगा वो फिर उसकी अहमियत को भी समझेगा। और एक आखिरी पॉइंट ये है कि नमाज में सुस्ती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये मुनाफिकत की अलामत है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आज के दिन जितने भी कुरान के अहकामात, अल्लाह के रसूल की अहादीस हम तक तुम्हें पहुंचाया है, अल्लाह ताला बेशक उसको जिस तरीके से पहुंचाना चाहिए था अल्लाह ताला हम उस तरीके से मैं नहीं पहुंचा सकती, और जिस तरीके से उसको समझना चाहिए था अल्लाह ताला हम उस तरीके से नहीं समझ पाए। फिर भी अल्लाह ताला हम सब ने अपनी इस्तेताअत की हैसियत से, इस्तेताअत के मुताबिक उस चीज को समझाया और उस चीज को समझा। तो अल्लाह ताला हमको जितना तूने हमको समझाया है अल्लाह ताला उसको उस पर हमको अमल करने वाला बना, और हम जबान से अल्फाज के जरिए से अल्लाह का पैगाम ना पहुंचाए बल्कि हमारा अमल बोले कि ये अल्लाह का पैगाम है। इंशाअल्लाह सुभानअल्लाहि व बिहम्दिही सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।